ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. whether he is a believer or a non-believer. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. God calls because a plan for you all. ಯೇಸು ದೇವರು ಕರೆಯುವುದು ಅವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ. Jeremiah 29:11. ಯೆರೆಮೀಯ 29:11 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, For I know what my plans for you all. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಜನೆ. Plans to save you ಯೋಜನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು and not ರಕ್ಷಿಸಲು, to harm you. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಲ್ಲ. Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Proverbs 19:21. 19:21 ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು. Many are the plans. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Many are the plans in the mind of a person, ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಲವಾರು ಇರಬಹುದು, but it is the will of the Lord it will be fulfilled. ಆದರೆ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡುವವರು, ಅದನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವವರು ದೇವರು. God has a perfect plan for our lives, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ದೇವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. but he cannot move us to the next step of his plan ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ನಡೆಯಲು ಅವರು ನಮಗೆ ಹೇಳದೇ ಇರಬಹುದು, until you joyfully accept the present situation is as per his plan. ದೇವರ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಅರಿತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. Whatever situation you are right now, ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದ್ದರೂ ಸಹ be confident, ಆದರೆ ನೀವು ಧೈರ್ಯದಿಂದಿರಿ, God is with you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Christian faith is not a religion of the book, ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರೀ ಪುಸ್ತಕದ ವಿಶ್ವಾಸವಲ್ಲ, but is the living out of God. ಆದರೆ ದೇವರ ದೇವರ ಮಾತಾಗಿದೆ. For a Christian to believe in God ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುವುದು ಎಂದರೆ must be joined to the faith in Jesus, ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುವುದಾಗಿದೆ, who is God's beloved son. ದೇವರ ಮಗನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Christian faith cannot be bought or sold. ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಾವು ಕೊಂಡಲು ಅಥವಾ ಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. It is a God's gift. ಅದಾಗಿದೆ ದೇವರ ಕೊಡುಗೆ. Faith cannot be forced upon. ಈ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಯಾರ ಮೇಲೂ ನಾವು ಹೇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Christianity is not only a religion. ಕ್ರೈಸ್ತ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಧರ್ಮ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, It is our personal and intimate relationship with Jesus. ಅದಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ. This relation brings ಈ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವು faith and knowledge ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ that goes beyond the grave. ಅದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೀರಿದುದಾಗಿದೆ. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. How to build this intimate relationship with Jesus? ಹೇಗೆ ನಾವು ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸಾಧ್ಯ? By regularly participating in the Holy Eucharist and receiving the Holy Communion meaningfully. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಗೂ ಅವರ ಶರೀರ ಮತ್ತು ರಕ್ತವನ್ನು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸಾಧ್ಯ. Holy Eucharist celebration is the most perfect prayer of the church. ನಮಗೆ ಧರ್ಮಸಭೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವಂತ ಬಹಳ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪರಮ ಪ್ರಸಾದ ಬಲಿಪೂಜೆ. In the Eucharist, ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ He comes to meet us desiring to become one with us. ಆ ಒಂದು ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Now I will talk one few words about eternal life. Do you like to know about eternal life? ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲು ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. This is very very vital to know about eternal life. ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. Death is inevitable. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಮರಣ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮರಣ ಬರುತ್ತದೆ. We Christians, we believe in the resurrection of Lord Jesus. ಯಾರು ನಾವು ಪುನರುತ್ಥಾನವಾದ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುತ್ತೇವೆಯೋ, Death is not the end of our life. ಸೊ ಮರಣ ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯಲ್ಲ. Death is seen only a transition from the worldly life to eternal life. ಈ ಒಂದು ಮರಣ ನಮಗೆ ಯಾರು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡ್ತಾರೋ ಅಂತವರಿಗೆ ಮರಣ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. And continuation of life with Jesus. ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸುವುದಾಗಿದೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 And I said eternal life awaits people beyond this earthly life. Eternal life
awaits people beyond this earthly life. 1 Corinthians in 15:19. 1 ಕೊರಿಂಥಿಯ 15:19 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, If it is only for this earthly life we have hope in Jesus, ನೀವು ಈ ಬರೀ ಒಂದು ಈ ಲೌಕಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಅವರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ we are ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. the most unfortunate of all people, ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗಿಂತ ನಮ್ಮಷ್ಟು ಕನಿಕರ ಉಳ್ಳ ಜನರು ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. because our earthly life is short and unpredictable. ಈ ನಮ್ಮ ಲೌಕಿಕ ಜೀವನ ನಿಶ್ಚಯವಾದ ಜೀವನವಲ್ಲ. We do not know how long it will last, how it will end. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. But eternal life ಆದರೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಜೀವನ is permanent ಅದು ನಿತ್ಯ ಜೀವನ, and secure. ಅದು ನಮಗೆ ಒಂದು hands of ಭದ್ರತೆಯ God. ಜೀವನ, ದೇವರಲ್ಲಿ Praise the Lord. ಜೀವನವಾಗಿದೆ. Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Eternal life only through the Jesus Christ only. ಯೇಸುವಿನ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವನ. If you live a righteous life following his commandments, ಅವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ I will ನಾವು share 1 or ನಡೆದರೆ 2 words of the promises. ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸಿದಾದರೆ ಮಾತ್ರ Jesus ನಮಗೆ ನಿತ್ಯ said, ಜೀವನ. after I have gone and prepared a place for you, ಕೆಲವು ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವೆನು. I shall come again and take you to me, so that where I am you also may be. ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವೆನು, ಆಗ ನಾನು ಇದ್ದ ಕಡೆ ನೀವು ಇರಬಹುದು. That is, ಅದಾಗಿದೆ. during end time, ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ Jesus comes to where we are and takes us very ease. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. Matthew 28:20. ಮತ್ತಾಯ 28:20 ಹೇಳುತ್ತದೆ, I am with you always ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ until the end of this world. ಈ ಒಂದು ಜಗತ್ತು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ತನಕ ನಾನು Praise the ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವೆನು. Praise the Lord. Psalm 91, ಕೀರ್ತನೆ 91:14 ಹೇಳುತ್ತದೆ, because they cling to me, ನೀವು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ I will rescue them, says. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Whatever sufferings may be having, whatever problems you will be having, whatever sicknesses you are having, there is one word of consolation, that is from the Catechism of Catholic Church, Article 324. ಕ್ಯಾಟಿಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆ ಪುಸ್ತಕ 324 ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ದುಃಖದಲ್ಲಿ, ನೋವಿನಲ್ಲಿ, ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ, ಕಾಯಿಲೆದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ Faith gives us certainty. Faith gives us certainty ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗೆ ದೃಢತೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. that God will not permit any sufferings to come upon us. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಷ್ಟವನ್ನ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಗೊಡುವುದಿಲ್ಲ, Unless He has a specific plan, but with a great blessing can come out of this ಈ suffering. ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರುವುದು ಏತಕ್ಕೋಸ್ಕರವೆಂದರೆ ದೇವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. Romans 8:18. ರೋಮ 8:18 I consider the suffering of our present life cannot be. I consider the suffering of our present life cannot be compared with the glory that will be revealed and given to us. ಈಗ ನಾನು ಪಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ದುಃಖ ನನಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಮಹಿಮೆಗೆ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Suffering is a sign of purification. ಈ ಒಂದು ನಾವು ಪಡುವಂತ ದುಃಖ ನೋವು ನಮ್ಮನ್ನು ಪವಿತ್ರತೆಯೆಡೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. Because of the suffering, I was able to see Jesus. ಈ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ತೊಂದರೆಗಳು ನನಗೆ ಬಂದ ಕಾರಣ ನಾನು ಯೇಸುವನ್ನು ಅರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. When I was not knowing Him, ಯಾವಾಗ ನಾನು ಯೇಸುವನ್ನು ಅರಿತಿರಲಿಲ್ಲ, I was to criticize and talk ill about Him. ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾನು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. After knowing Him, ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಅರಿತ ನಂತರ through 2 encounters. 2 ಅನುಭವವಾದ ನಂತರ, ಒಂದನೇದಾಗಿ The healing of my son ನನ್ನ ಮಗನ ಗುಣ ಹೊಂದಿದ್ದನ್ನು in 1998. He had a gland here on the neck. 1998ರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. At that time I was not knowing Jesus. ಆಗ ನನಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. I was with Mother Mary. ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನವರನ್ನು He ನಾನು was asked to go for an operation, ಅವನಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. suspecting throat cancer. ಥ್ರೋಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. But some of the Catholic friends told me, ಅವರ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, go to
Divine Retreat Center, that 1998, that was that time. 1998ರಲ್ಲಿ ಡಿವೈನ್ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ At ಹೋಗಿ that ಅಂತ time, ಹೇಳಿದ್ರು. Logos was not there. ಲೋಗೋಸ್ ಆಗ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. They told me, go and sit there for 5 days. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ 5 ದಿನ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು, You get healed. ನಿಮಗೆ ಗುಣ ಸಿಗುತ್ತೆ. I don't know any prayers. ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ We ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. went to Chalakudi. ಚಾಲಕುಡಿಗೆ ನಾನು ಹೋದೆ. That Malayalam section was full. ಆ ಮಲಯಾಳಂ ಸೆಷನ್ ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು. Wherever you go, it is only people. ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಬರೀ ಜನಗಳಿದ್ರು. 3 bunkers for sleeping. 3 ಬಂಕರ್ ಇತ್ತು ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ. Food means you have to stand for at least 1 hour. ಊಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1 Even ಗಂಟೆ toilets were full. ಈವನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು. I was not at all enjoying. My son was waiting for 5 days. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ You are all ಮಗ come 5 ದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ you are ಕಾಯ್ತಾ all ಇದ್ದ. come with pen and paper. ಎಲ್ಲರೂ ಪುಸ್ತಕ We ಪೆನ್ are ಇಟ್ಕೊಂಡು coming there ಬಂದಿದ್ರು. only to sit there for 5 days, seeing that when this boy will be touched and healed. Praise the Lord. ನಾವು 5 ದಿನ ಇದ್ದು Hallelujah. ಮಾತ್ರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. Hallelujah. Hallelujah. First 2 days passed, I was very upset. I was cursing my son. Why you brought me here, man? I'm not sleeping. I'm not ಎರಡು eating. ದಿನ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು. Then he said, please wait, daddy, then it will happen. ಸೊ ಮಗನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಅಂತ. On the third day, 3ನೇ ದಿನ after the mass, ಪೂಜೆಯ ನಂತರ some people started giving testimonies, ಕೆಲವರು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಲು ತೊಡಗಿದರು. saying they had fever, they came here, they are healed. And some people were claiming they had stomach pain, after coming here they are healed. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. ಯಾರಾದರೂ ಪಾಪ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಾಪ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 So, third day after listening that, my son was telling, I told you that miracles are happening. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಮಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ said, ರೀತಿಯ okay, ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. I will agree with you, we'll wait. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕಾಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. I was not at all sleeping nights because the gland was becoming bigger. ಸೊ ಒಂದು ಗಡ್ಡೆ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ನಿದ್ದೆನೇ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. So I told my son, I will be with you. But the priest was preaching, he says, do not pray for yourself, pray for others. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೋಧಿಸಲು ಬಂದ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. We were doing vice versa. That is, we are only praying for us. I am praying for my son. ಮೊದಲನ ಕೆಲವು 3 ದಿನಗಳು ನಾವು ನಮಗೋಸ್ಕರನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. And he is praying for himself. ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ I ಇದ್ದ. told him from tomorrow, ನಾಳೆಯಿಂದ you don't ask me to pray for you. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಬೇಡ, I ನಿನಗೋಸ್ಕರ will ಪ್ರಾರ್ಥನೆ pray ಮಾಡು. for the families, parents who have come with the child who is sick. ನಾನು ನಾಳೆ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ And ಮಾಡ್ತೀನಿ. you pray for the children who have come sick like you. ಸೊ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಯಾರ್ಯಾರು ನಿನ್ನ ತರ So we ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ. started praying like that. ಆಗ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ And we ಮಾಡೋದು. were married. Praise the Lord. ನಾನು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕಂದಿರು ಮದುವೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. were married. Praise the Lord. ನಾನು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕಂದಿರು ಮದುವೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. For marriage matrimony, I became first, they became last. ನಾನು ಕೊನೆಯವನಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಅವರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. Hallelujah. You understood what I said? You understood. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So because you understood. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So because of my conversion, 2 of my sisters couldn't even get married. ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಇಬ್ಬರು ನನ್ನ ಅಕ್ಕಂದಿರು ಮದುವೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ. In those days, Hindu people will never take a girl from the place in the family where is the conversion. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಯಾರು ಹೆಣ್ಣು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. They could get married till their death. ಸೊ ಅವರು ಸಾಯುವ ತನಕ ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಅಕ್ಕಂದಿರಿಗೆ ಮದುವೆ And I ಆಗಲಿಲ್ಲ. cheated my parents. And I was criticizing Jesus. ನಾನು ಯೇಸುವನ್ನು And I ಶಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. cheated my parents. I left everything and came out. Praise the Lord. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು Hallelujah. 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 When I brought all these things in my life, and how I was talking ill about my Jesus and my mother Mary, cried, and I was closing my eyes as I cried, and I was totally tired. I was holding his legs. I said, spare my son, let that curse be on me. So with that I was praying. I suddenly thought, I was feeling something like some uneasiness. I saw my son, he was standing right side to me. He had a gland left side. I am seeing this side of gland totally vanished. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. ಅವರು ತನ್ನ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಟ್ಟು ಪಾಪನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅವರ ಮಗನ ಮೇಲಿದ್ದ ಗಡ್ಡೆ ಅದು ಮಾಯ I ಆಯಿತು. don't have much time to go for the second, that is with second encounter with my Jesus Christ.
I have not much time. That is also only through only by the mercy of God. I was able to save my sister. All of my family were in the tantrics, going for tantrics, pujas, except me, because I always claim John 15:16, you are not chosen me, it is I chosen you. I chose you to go and bear fruit. That's what I am doing today. Praise the Lord. Hallelujah. 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 So all were in the black magic and going for pujas, except me. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆದರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು Through my conversion and seeing my growth spiritually, mentally, some brothers and sisters, they started believing, and 3 people received Jesus during that is deathbed. ಸೊ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು 3 ಜನ ದೇವರನ್ನ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು I ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. was happy. I became an instrument to save their soul. ಸೊ ನಾನು ಅವರ ಆತ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾರಣವಾದೆ. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 My dear brothers and sisters, I will read this in Kannada. I am reading this Kannada. I was written these notes in English. Brother Maimed translated into Kannada now. I am reading after more than 20 years or 25 years. Praise the Lord. Somehow the Holy Spirit is behind me. With that hope, I have prepared this note. I will try to read to you all. ಮರಿಯಳು ಕನ್ಯೆಯೆಂದು ಶುಭ ಸಂದೇಶವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮತ್ತಾಯ ಅಧ್ಯಾಯ 1, 22, 23. ಇಗೋ, ಕನ್ಯಾ ಒಬ್ಬಳು ಗರ್ಭ ತೆಳೆದು ಪುತ್ರನನ್ನೊಬ್ಬನ್ನು ಪ್ರಸವಿಸುವಳು, ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಎಂದು ಆತನಿಗೆ ಹೆಸರಿಡುವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಹೇಳಿದ ಪ್ರವಚನ ನೆರವೇರುವಂತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಎಂದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ನಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ದೇವರು ಮರಿಯಳನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಮೂಲಕ ಗರ್ಭಧರಿಸಿ ದೇವರ ತಾಯಿಯಾಗಲು ಕರೆದಾಗ ಮರಿಯಳು, ಇಗೋ ನಾನು ದೇವರ ದಾಸಿ, ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ನನಗಾಗಲಿ ಎಂದಳು. ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಧೇಯತ ಸಂಕೇತ. ಮಾತೆ ಮರಿಯಳು ತನ್ನ ಕರ್ತನ ಸೇವಕಳಾಗಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ದೇವರ ತಾಯಿಯಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಮರಿಯಮ್ಮನವರು ದೇವರ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವರು ಎಂದು ಶುಭ ಸಂದೇಶ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಕೇಳಿಸ್ತೀರಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಮೀ? ಬಿ ವಿತ್ ಮೀ? ಓಕೆ. ಮರಿಯಮ್ಮನವರು ದೇವರ ವಾಸ್ತವನಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವರು ಎಂದು ಶುಭ ಸಂದೇಶ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮರಿಯಮ್ಮನವರು ನಿಜವಾಗಿಯೇ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ತುಂಬಿದವರು. ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆಕೆಯಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮರಿಯಳಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪಾತ್ರವಿದೆ ಎಂದು ಧರ್ಮಸಭೆ ನಂಬುತ್ತದೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ಮೊದಲು ಮಗನ ಮೇಲಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಮರಿಯಳ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಆಕೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಗರ್ಭ ಧರಿಸುವರು ಸಲುವಾಗಿ ಪುರುಷನ ಸಂಸರ್ಗವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದರು. ಮರಿಯಳು ಯೇಸುವಿನ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯು ತಂದೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರಣವಾಗುವ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ಮಾತೆ ಮರಿಯಳನ್ನು ದೇವರು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ವಿಮೋಚಕ ತಾಯಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮನುಕುಲವನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರತಿರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ತಿಸುವಾಗ ಸಾಧಿಸಿದ ಅದ್ಭುತವೇ ಅವಳು. ಕಾನಾ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲನೆಯ ಸೂಚಕಾರ್ಯ. ಗಲಿಲಿಯ ಕಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಮಾತೆ ಮರಿಯ ಮತ್ತು ಯೇಸು ಆಹ್ವಾನಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಉತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತೆ ಮರಿಯ ಯೇಸುವಿಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದೆ ಎಂದರು. ಇದು ಮೊದಲನೆಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತೆ ಮರಿಯಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಿಲ್ಲ. ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಮದುಮಗನ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ತಾಯಿಯೇ ಮದುಮಗನನ್ನು ಮುಜುಗರದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ತಾಯಿ ಮರಿಯ ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಸೂಚಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬಯಸಿದರು. ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ
ಯೇಸುವಿಗೆ ತನ್ನ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನಿಖರವಾಗಿ ವಿವೇಕಯುತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮಾತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕಲಿಸ್ತೀವಿ. ನಿಖರವಾಗಿ ವಿವೇಕಯುತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಯೇಸು ಅಮ್ಮ ಇದನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಿ, ನನ್ನ ಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. ತಾಯಿ ಸೇವಕರಿಗೆ ಆತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದು ಅಂದರೆ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇವು ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ಕೊನೆಯ ಮಾತುಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಶುಭ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಒಬ್ಬ ಆಮಂತ್ರಿತ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಸೇವಕರಿಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಲು ಅವರು ಮುಜುಗರ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಕರಿಗೆ 6 ಬಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸೇವಕರು ಯೇಸುವಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಸೇವಕರು ತಕ್ಷಣದ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿಧೇಯತೆಯ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಬಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಂಠದವರೆಗೆ ತುಂಬಿದಾಗ ಯೇಸು ಈಗ ತೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನೀರು ಉತ್ತಮವಾದ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಗಲಿಲಾಯದ ಕಾನಾ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಮಾಡಿದ ಮೊದಲನೇ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯ ಇದು. ಮದುವೆಗೆ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅನೇಕ ಅತಿಥಿಗಳು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮಾತೆ ಮರಿಯ ಕನ್ಯೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿಸುವ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಯೇಸು ಕೊಟ್ಟ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಓದ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಮಾತೆ ಮರಿಯ ಕನ್ಯಾ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿಸುವ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಯೇಸು ಕೊಟ್ಟ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೋಹನನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ 19:26-27. ಅವರು ತಾಯಿಯ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಯೇಸು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ಆಕೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಶಿಷ್ಯ ಯೋಹನನ್ನು ನೋಡಿ, ಅಮ್ಮ, ಇಗೋ ನಿನ್ನ ಮಗ ಎಂದರು. ಅನಂತರ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನ ಯೋಹನನನ್ನು ಕುರಿತು, ಇಗೋ ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಎಂದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಆ ಶಿಷ್ಯ ಯೋಹನನ್ನು ಆಕೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಂದರೆ ಯೋಹನನು ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನವರನ್ನು ತನ್ನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯೇಸು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ತಾಯಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಹಾನನಂತೆ ಮಾತೆ ಮರಿಯಳು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸಿಯು ಮತಾಂತರನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಂಬಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಡಪಡಿಸುವವನು ಅಲ್ಲ. ವಿನಮ್ರತೆ, ಸಂತೋಷ, ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸರಳವಾದ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆ ಹಾಗೂ ಕಥೋಲಿಕರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ವಿಮೋಚಕನನ್ನು ಹೊರದಬ್ಬದೆ ಮಾತೆ ಮರಿಯಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆರೆಯಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಅರಿತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ತಾಯಿಯಾದ ಮಾತೆ ಮರಿಯಳು ದೇವತೆ ಮರಿಯಳು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಗೂಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಆಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತನಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಆಕೆಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಯೇಸುವಿನ ಸಜೀವದಾಯಕ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಕೆಯನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಐಕ್ಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕಥೋಲಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ, ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಲು ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಪ್ರಬಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಳಲು ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾತೆ ಮರಿಯ ದೈವತ್ವ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಪರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನವರು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ನೈಜ ಪ್ರತಿಮೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನವರು ಧರ್ಮಸಭೆಯ ನೈಜ ಪ್ರತಿಮೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಓ ಕರುಣಾಮಯ ಮಾತೆ, ನೀವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಶಕ್ತಿಯುತವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು, ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಲೋಭನೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮರಣದವರೆಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಪಡೆದುಕೊಡಿರಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸಂತೋಷನಾ?
ಸಂತೋಷನಾ? ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನನಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್. ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಜೋಸಫ್ ಭಟ್ಟಿ ಅಂಕಲ್ ಪರವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಬ್ರದರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. Hallelujah, praise the Lord. Let us stand up. हम यूबे रहो ते देवा का हर गदिया. Let us give thanks to Jesus. तू मुझो आसरो, तू मुझो राकोंडार, तू मुझो मोगालिस्ट, तू मुझो देव. You are my everything, my healer, and let us worship the Lord. आसरो तू मुझो राकोंडा तू मुझो मोगालिस्ट तू मुझो देव सगळा काळ जाणता तुका आराधन करता. Let's just raise up our hands. सगळ्या जीविता तुझे रूपोळून सोडटा सगळा सोते तुझी सेवा करता अंगावसा. काळजांता तुका आराधन करता सगळं जिविता तुझे रूप पळून सोडटा सगळा सत्ते तुझी सेवा करता अंगावसा 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 जेजू अंगावसा जेजू अंगावसा तू मुझो आसरो
सगळं जीविता तुझे रूपोळून सोडटा सगळ्या सकते तुझे सेवा करता अंगावसा सोमिया अंगावसा सोमिया अंगावसा सोमिया अंगावसा and I will worship you with all my heart and I will seek your face all through my life and I will serve your Lord with all that I have. Here I am, here I am, oh Lord, here I am, oh Lord, here I am, oh Lord, here I am. ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಅರಸಿ ನಿಮ್ಮುಖ ಜೀವ ಮಾನವಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆ ನೀನೆ ಸರ್ವವೆಂದು ದಾಸನು ದೇವಾ ದಾಸನು ದೇವಾ ದಾಸನು ದೇವಾ ದಾಸನು ನೀ ನನ್ನ ಸಮೃದ್ಧಿಯು ನೀ ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ನೀವೆನ್ನ ಜೀವವು ಯೇಸು ದೇವಾ ಆಶ್ರಯವು ನೀ ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು ನೀ ನನ್ನ ಸಮೃದ್ಧಿಯು ನೀ ನನ್ನ ದೇವಾ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಅರಸಿ ನಿಮ್ಮುಖ ಜೀವ ಮಾತ್ರವಿಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆ ನೀನೆ ಸರ್ವವೆಂದು ದಾಸನು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ದಾಸನು ದೇವಾ ದಾಸನು ದೇವಾ ದಾಸನು ದೇವಾ ದಾಸನು Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Adore you, Jesus. Adore you, Jesus. Worship you, Jesus. Worship you, Jesus. Love you, Jesus. Love you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Dear friends, we are in the Easter season, right? Then say loudly, Hallelujah. Hallelujah. The song of any Christian, Catholic Christian, is nothing but Hallelujah. Praise the Yahweh. Praise the Lord. Hallelujah. El means Yahweh, God. Hallel. Hallel means praise. Praise the Lord. Hallelujah. One and only true God. So now you place the intentions before this Eucharistic table, before the Lord. Bring before you your sickness, your problems, your anxiety, depression, despair, your brokenness, your broken family. Whatever your intentions, bring it before the Lord. I'm going to consecrate you, purify you by the blood of the Lamb. As a symbol of blood, priest will pour upon you. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. ಈಗ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. So without your will, God cannot do miracles. ನಿಮ್ಮ
ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲದೆ ದೇವರು ಯಾವುದೇ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Without your permission, God cannot enter into your life. ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. How much great you are, how much wealthy person you are, how much rich you are, how much blessed you are, without your permission, without your will, without your amen, God cannot bless you. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ದೇವರ ಚಿತ್ತದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ದೇ ಇದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಬರ್ದೇ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. That's why in any miracle story, Jesus first asks, do you like to be healed? ಸೊ ದೇವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಗುಣ ಹೊಂದಲು ಇಷ್ಟವಿದೆಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ. Now Jesus asks the same question. ಇಂದು ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅದೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, Do you like to be ನಿಮಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಹೊಂದಲು ಇಷ್ಟವಿದೆಯಾ? healed, become rich, become strong? ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿದೆಯಾ ನೀವು ಗುಣ ಹೊಂದಲು, ನೀವು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತರಾಗಲು? Then bring it before the Lord. ಆದುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ತನ್ನಿ. Jesus can multiply bread ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿದರು. only when if you give the 5 loaves of bread. ನೀವು ಯಾವಾಗ 5 ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ. So bring before the Lord the 5 loaves of bread, what you have now. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ ತನ್ನಿ. It's not money, ಅದು ದುಡ್ಡಲ್ಲ, it's not your possessions, ಅದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲ, not your gold, not your silver, not your bronze, ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ತಾಮ್ರವಲ್ಲ. but bring before the Lord ಆದರೆ ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ ತನ್ನಿ your sickness, ನಿಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು, your infirmities, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು, your brokenness, ನಿಮ್ಮ ಮುರಿದು ಹೋದ ಮನಸ್ಸನ್ನ, your broken relationship, ನಿಮ್ಮ ಮುರಿದು ಹೋದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ, your anxiety. ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನ, Yeah, bring it. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ ತನ್ನಿ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. ದೇವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ದೇವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಕ್ರಿಸ್ತರೇ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕ್ರಿಸ್ತರೇ ಸ್ತೋತ್ರ. Now we join the hymn and we praise the Lord and we praise will bless you with the blood of the Lamb. ಈ ಒಂದು ಕುರುಮರಿಯ ರಕ್ತದಿಂದ ಯೇಸು ಗುರುಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. So I wish you the Easter blessings of the Lord. The Easter blessings of the Lord is nothing but peace, joy, mercy, grace. ಈ ಈಸ್ಟರಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏನಾಗಿದೆ? ದೇವರ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ಅನುಗ್ರಹ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Amen. May Almighty God bless you, keep you safe in His arms, bring you all the fortune you stand in need of, especially wealth, health, life, blessing, everything in abundance. May the Lord give you peace, mercy, grace. Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Say aloud, Amen. 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 ಆಮೆನ್. Anoint me with fresh oil, fill me, Spirit of love. Anoint me with fresh oil, fill me, Spirit of love. Anoint me with fresh oil. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಚೇರ್ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನ ಇಡಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಚೇರ್ ಖಾಲಿ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಚೇರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಾಗ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದುದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಜನಗಳಿಗೆ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ 2-3 ಜನ ನೋಡಿ ಖಾಲಿ ಇದೆಯಾ ಚೇರ್ಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಬರುವಂಥ ಜನರನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂರಿಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Anoint me with fresh oil, fill me, Spirit of love. Heal me through your hands, anoint me through your word. I wanna know you more, I
ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡು ಈ ತೈಲದಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ನಿಂತುಂಬಿಸಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡು ತೈಲದಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ನಿಂತುಂಬಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿ ನಮಿಸುವೆ ಕರ್ತರೇ ಕರ್ತರೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ತೈಲದಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ನಿಂತುಂಬಿಸಿ Hallelujah, 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 hallelujah. ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ತೈಲದಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ನಿಂತುಂಬಿಸಿ Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah. So, dear friends, we are blessed today with a great person, Brother Prakash. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. As you all know, he is an international preacher, ಅವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಬೋಧಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. roaming, preaching everywhere, all throughout the world, ಸೊ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಬೋಧನೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. spreading the message of God. ದೇವರ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. So, dear friends, ಪ್ರೀತಿಯ I ಸಹೋದರ am here ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, to welcome Prakash on behalf of our Kannada group. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. Welcome you. So let us pray for him ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. through his word that we may find joy, ಅವರ ವಾಕ್ಯದ healing, ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಆನಂದ ಸಿಗಲಿ, deliverance, ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಗಲಿ, anointing of the Holy ನಮಗೆ Spirit. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಅಭಿಷೇಕ ಉಂಟಾಗಲಿ. Much more than that, may God be glorified ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಲಿ. and his family and all his intentions be answered by the Lord. ಅವರ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆಗಳು, ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ದೇವರು ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿ. May God strengthen him too. ಅವರನ್ನು ದೇವರು ಬಲಗೊಳಿಸಲಿ. ಚಪ್ಪಳ ಕೊಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. Welcome dear. Praise the Lord. 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 ಎಗಡಿ ಹಂಚಿದೊಳೆ ಅಮಿದಂಬ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಾಗ್ಯ ದೈವಿಕ ಸತ್ಯ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆಮचे ದೇವನೇ ಹೊಂದಿ. ದೇವರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರಲು John chapter 16 verse 13 ಉತ್ತಾರಂಗ ಶಮಂಟಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಯೋಹಾನ 16 ಸತಸ್ಸು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆಮचे ದೇವನೇ ಲೆಬಳ ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬಂದಾಗ तो संपूर्ण सदगवन पविता ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾದ ಸತ್ಯದೆಡೆಗೆ Acts chapter 1 verse 8 ಅಂಗ ಶಮಂಟಾಗಿ ಪ್ರೇಷಿತ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪ 1:8 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆಸಮ ಬೋಳ್ आणि सगत मिळतनी ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು आसमे माग्य ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. एक कुटाम जाऊन एक मौनाची जाऊन एक काळजाची जाऊन या स्वत्र म्यासो ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಒಂದು ಹೃದಯದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. Zechariah chapter 12 verse 10 ಉತ್ತರ ಶಮಂಟಾಗಿ ದೇವರ ಜಕರಿಯ 12:10 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. आसो मागण्यासोनी दये स्वात्मा तुमच्या जाणकलांचेर वतयतलो
ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಆತ್ಮ, ದೇವರ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರಲಿ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಲಿ. बघायचनो आमचे जायते गरजो घेऊन आम्ही या सुवात राहिल्या ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಕೋರಿಕೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. जायते गरजो आमची पुरी जाऊनचे गरज असा ನಮಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದೆ. मॅथ्यू चॅप्टर 6:33 उतार म्हणटागे ಮತ್ತಾಯ 6:33 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, शोध पहिले देवाचे राज, ದೇವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮೊದಲು ಹುಡುಕು, देवाचे राज ದೇವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, आणि हे सगळे तुका मेळटले, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಿನಗೆ ದೊರಕುವುದು, सगळे तुका मेळटले. ಎಲ್ಲವೂ ನಿನಗೆ ಸಿಗುವುದು. दोन्ही हात आमचे उक्ते देऊ, ನಮ್ಮ ಎರಡು ಕರಗಳನ್ನು ಚಾಚೋಣ, पवित्र आत्म्या उलो मार माग्य ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರನ್ನು ಕೂಗಿ ಕರೆಯೋಣ. आज माग्य आमची काळजा मोना देवाची उतराला असू दे, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಹತ್ತಿ ಉರಿಯಲಿ. आमची काळजा मोना आज उस्वाळू दे. ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಬೆಳಕನ್ನು ಕಾಣಲಿ. ವಾಗ್ದಾನವಾದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬಾ, ದೇವರಾತ್ಮನೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀ ಬಾ. ವಾಗ್ದಾನವಾದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬಾ, ದೇವರಾತ್ಮನೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀ ಬಾ. ವಾಗ್ದಾನವಾದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬಾ, ದೇವರಾತ್ಮನೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀ ಬಾ. ರೋಗಿಯಾದೆನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸಬಾರೋ, ರೋಗಿಯಾದೆನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸಬಾರೋ, ನನ್ನಾತ್ಮವಾ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಬಾರ. दोन्ही हात आमचे वैर बारी, ನಮ್ಮ ಎರಡು ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ दळ आमचे दाप्यावळा, आमचे दळ आम्ही दाप्यावळा. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋಣ. दोन्ही हात आमचे वैर बार्या, सर्गीचे सगत आमचे वळण होते, ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಶಕ್ತಿ सर्गीचे ನಮ್ಮಲ್ಲಿ सगत ಬರಲಿ. आमचे वळण होते, ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ सर्गीचे सगत आमचे वळण होते, ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಶಕ್ತಿ दैवी ನಮ್ಮಲ್ಲಿ सगत ಬರಲಿ. आमचे वळण होते आवळा, ದೈವ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ दैवी ಬರಲಿ. पदवी आमचे वळण होते आवळा, ದೈವಿಕ ಪ್ರಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬರಲಿ. सगळे गुलामान मागे आवळा, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಗಿ ಕರೆದು सगळे ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. गुलामान मागे आवळा. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಗಿ हे ಕರೆದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. पवित्रात्म्य देवने, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು हे ಬನ್ನಿರಿ. पवित्रात्म्य देवने, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು हे ಬನ್ನಿರಿ. पवित्रात्म्य देवने, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿರಿ. पवित्रात्म्य देवने, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು तुझ्या ಬನ್ನಿರಿ. पदवी नमका भोर, ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು तुझ्या ತುಂಬಿರಿ. पदवी नमका भोर. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿರಿ. Hallelujah, 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 hallelujah. रिया 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 Hallelujah. 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 कशी असत ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. Praise the Lord. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ. मुझे मग चनो एक वर्तो दिस आयसो जाऊन असा. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ಇಂದು ಒಂದು आज एक कुटाम एक मनाची एक काळजाची या स्वतर मी जमल्या. ನಾವು ಒಂದು ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಒಂದೇ ಹೃದಯದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. फर्स्ट मुझे एक उतार अशा सागी ಮೊದಲೆಯ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ, देव विश्वासिगी. ದೇವರು ವಿಶ್ವಾಸವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರಾ? देव विश्वासिगी. ದೇವರು ವಿಶ್ವಾಸವುಳ್ಳವರ. ऐका ना, ऐका ना,
ते विश्वासी, ದೇವರು देव ವಿಶ್ವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. केदड़ा पक्षपाती नहीं, ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಅಲ್ಲ. देव विश्वासी मुझे ದೇವರು मगाचा. ವಿಶ್ವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯ. John 3:16 हमका आशय मुंटागी, ಯೋಹಾನ 3:16 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, देवान या संसार समोके लोगी ಈ ಒಂದು ಜಗತ್ತನ್ನು ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆಂದರೆ आपल्या एकल्या पुत्र जेजू ख्रिस्ताक संसाराक समर्पण दिलो. ತಮ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಧಾರೆ या ಎರೆದರು. देव टेम्पलांत एक कुटुंब जाऊन आम्ही बसल्या. ಆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. आमच्या हर एकल्याच्या मोती एक एक गरजो, एक टेन्शन, एक इराराय, एक अस्कत काय असमाधान म्हणलं असा ते घेऊन या देव टेम्पलांत आम्ही आयल्या. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇಶವಿದೆ, ಸಂಕಟವಿದೆ, ದುಃಖವಿದೆ, ನೋವಿದೆ, ಅಸಮಾಧಾನವಿದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ದೇವರ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. हालेलुया. ಹಾಲೆಲೂಯ, वडला हालेलुया. ಹಾಲೆಲೂಯ. ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹಾಲೆಲೂಯ. हालेलुया. ಕೈಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ಹೇಳಿ ಹಾಲೆಲೂಯ, हालेलुया. ಹಾಲೆಲೂಯ. वैगिना ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ವೈಗಿನ. ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? किती सगळे आमची बेसर घेऊन आयल्या. ನಮ್ಮ ಈ ದುಃಖವನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. उडास्तवर बेसरा आणि खत नातला व्यक्ती या संसारात कोणच ना. ಈ ಒಂದು ದುಃಖ, ಸಂಕಟ, ಬೇಜಾರು ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. आणि केदळा मुक्त आता आमचे कष्ट मग सोदल्या रीती आन्सर ना. ಈ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಯಾವಾಗ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹುಡುಕಿದ್ರೂ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಯಾರು. कंटिन्यू आमचे यूट्यूब चॅनलवर आम्ही कंटिन्यू लाईव्ह ॲडोरेशन देऊन संपळून असं आमच्या मगाच्या लोकांच्या समस्या आणि गरजो. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗಿಳಿದು ಇಡೀ ದಿನ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ. आणि कंटिन्यू हर एक स्वतर प्रीच करण्याचा लोकांच्या दळांत ते दुःख पळून असा. ನಾನು ಪ್ರಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಜನರ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು. सगळं संसार कष्ट नसा. ಪ್ರತಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. चिंते नका मुझेत प्रॉब्लेम सोड म्हणून. ನೀವು ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಡಿ ನನ್ನ ಕಷ್ಟನೇ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ. एक दिवस पाय मुंटालो ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಕಾಲು ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ, ಅವನು ಹೋಡ್ जाऊन ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ. एक दिवस आम्ही स्ट्राईक केले वय झाल्यार ನಾನು ಒಂದು ದಿನ ಧರಣಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ सगळे कुडत वेस्ट जाऊन पडतात. ಇಡೀ ಶರೀರನೇ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. सडनली हात म्हणा लागलो हे ಆಗ ಕೈ ಹೇಳ್ತಂತೆ, अव मेन जाऊन ನಾನೇ ಮೇನ್ ಅಂತ, ಮುಖ್ಯ ಅಂತ. अवे के म्हणे जेवण तोंडाक दिना झाला ನಾನು ಊಟವನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗದೆ ಇದ್ರೆ कुडीचे विश्व सगळे बोर पडतात. ಇಡೀ ದೇಶದ ಅಂಗಾಂಗಗಳೇ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ. हालेलुया. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. तोंड म्हणा लागले काही ಆಗ ಬಾಯಿ ಹೇಳ್ತಂತೆ, अव मेन जाऊन ನಾನೇ ಮುಖ್ಯ. अव एक दिवस तोंड बंद करून आम्ही स्ट्राईक केले वय झाल्यार कुडीचे विश्व पुरा एफेक्ट पडतात. ನಾನು ಒಂದು ದಿನ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಒಂದು ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೆ ಏನು ಕೆಲಸನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. हालेलुया. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. तसेच कुडीची एक एक विश्वे हा वोड मुझद्वारे सिकूड चलता म्हणून सुरू केले. ಸೊ ದೇಹದ ಒಂದೊಂದು ಅಂಗಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ, ನಾನೇ ಮುಖ್ಯ, ನಾನೇ ಮುಖ್ಯ, ನಾನಿಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಇಡೀ ಒಂದು ದೇಹ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. या सुवातेर सुमार 34 जण मुझ्या मगच्या हेवी लॉन हेवी ऋण घेऊन या सुवातेर तुम्ही आयल्या. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಸುಮಾರು 34 ಜನಗಳು ಆಸ್ತಿ ಲೋನ್ ಇಂದ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. जावफ्रो तुम्ही कोणाकी पैसे दिला, ನೀವು ಯಾರಿಗೋ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು. जावफ्रो ते ऋण आता तुमका बाहेर येऊंक जाय, ಆ ಒಂದು ಸಾಲದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ते पैसे तुमका मेळोंक ना, ಆ ಒಂದು ಹಣ ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. तुम्ही कष्टात या सुवातेर आयल्या. ನೀವು ಕಷ್ಟದಿಂದ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. पियानका देव तुमच्या आधाराक रावतलो. ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ, ದೇವರು ನಿಮಗೆ देव ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. तुमच्या आधाराक रावतलो. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. देवाचे उतारास भो अपूर्वन ऐकत असताना, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಕೇಳುವಾಗ, देवाचे उतार अपूर्वन ऐकत असताना, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ನೀವು ಕೇಳುವಾಗ, देवाचे उतार तुम्हा सगळं संकटात सोडयता. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. कितले जणांना ऋणार असतात, तुम्ही पैसे कोणाक दिला, ते ನೀವೆಷ್ಟು पाटी ಜನ मेळोंक ना. ಸಾಲದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. राईटात नीट कोणा पैसे देऊन दिला कोणाक या ऋणार असतात, या स्वते मागण्याक म्हणायला राईटात ಯಾರ್ಯಾರು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ तुमच्या ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸಾಲದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ, नेटात वयर बरा ಕೈ ಎತ್ತಿ, ಜೋರ್ ಮೇಲೆತ್ತಿ. सुमार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सुमार म्हणजे मगाच्या 25 जणांच्या की सड या स्वतेर असतात. 25 ಜನಕ್ಕಿಂತ आम्ही ಹೆಚ್ಚಾಗಿ माग्या आज ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. कित्याक डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 8 म्हणटागी, ಡ್ಯೂಟ್ರಾನಮಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 28:8 ಹೇಳುತ್ತದೆ. डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 8 म्हणटागी, ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 28:8 तुम्ही हाताಗೆಲ್ಲ सर कामाचेर देव तुझ्या पक्षान असतलो.
ನೀವು ತಂದಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರುವರು. देव तुझ्या पक्षान असतलो. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರುವರು. चिंती नका तुझे कोणाके लॉन दिलाय ऋण दिलाय ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನೀನ್ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದೀಯ ಅಂತ ನೀನ್ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. त्या व्यक्ती तुका फसयला म्हणून तू चिंता आसा. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡಿರಬಹುದು. जाफर त्या व्यक्ती तुका अन्याय केला. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿರಬಹುದು. त्या व्यक्तीने तुका फसयला जाफरो. ನಿಮಗೆ ಮೋಸಗೊಳಿಸಿರಬಹುದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ. आज देव तुझ्या खातीर वाट उक्ते करतलो. ಆದರೆ ದೇವರು ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಆ ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆಯುವರು. पती येतात गे. ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಾ? पती येतात गे. ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಾ? ऐका ना पती येतात गे. ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಾ? वाटला म्हणा जेसू पती येता. ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ, ದೇವರೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯೇಸು ಪತ್ಯತ. ಯೇಸುವೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸುತ್ತೇನೆ. हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ. तो पाठ थैन तसोंदी ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿ ಆ ಭಾಗ. म्हणजे मग चनो कुडीचे विश्व एक एक म्हणा लागले कहेंगे ಈ ದೇಹದ ಅಂಗಗಳು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು. हाउ मेन ನಾನು ಮುಖ್ಯ, ನಾನು ಮುಖ್ಯ, ನಾನು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ. निमाणे काळीज म्हणाले कहेंगे ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೃದಯ ಹೇಳ್ತಂತೆ, आम्ही एक दिवस स्ट्राईक केले बजे तुमचे काही चला ना. ನಾನು ಒಂದು ದಿನ ಧರಣಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ. वया ना ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? वया ना आमच्या जीवितान म्हणजे मग चनो आम्ही जायते चिंतून असां. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲವಾರುದನ್ನು ಯೋಚಿಸ್ತೇವೆ. अवे 4.5 वर्षात सगळं संसारार वसून देवाचे उतार प्रगटणी ಈ करणार 4.5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಬೋಧಿಸಿದ್ದೇನೆ. आज किती सांगू की लोगोस रिट्रीट सेंटर म्हाका देवान धाडला म्हणला रे. ಈ ಲೋಗೋಸ್ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, जणकले देवाचे उतरार बळवून जायचे. ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಲವಾಗಬೇಕು. देवाचे उतार जीव आणि क्रियात्मक ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಜೀವಂತವಾದುದು ಮತ್ತು ते उतार ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾದುದು. आमच्या भितर आज रोंबले वैसल्यार ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಾಗ, ते उतार आमचे भितर आज रोंबले वैसल्यार ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಾಗ, Isaiah chapter 54 verse 17 असे म्हणता की ಯೆಶಾಯ 54:17 ಈ खंची ರೀತಿಯಾಗಿ सकत तुझ्या विरुद्ध रावूंक जायना. ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು खंची ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. पदवी तुझ्या विरुद्ध रावूंक जायना. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಭಾವಗಳು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು खंची ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. सकत तुझ्या विरुद्ध काम करूंक जायना. ಯಾವ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ या ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು स्वातर ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 12 जण अस्वाते बसल्यात. ನೀವು 12 ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೀರಿ. जायत्या दिसात मला जायते महिने वर्ष झाला जांफ्रो तुम्ही हाता गेल्या जांफ्रो उदर गतेस ना. ನೀವು ಅನೇಕ ತಿಂಗಳಿಂದ ಇರಬಹುದು, ವರ್ಷದಿಂದ ಇರಬಹುದು, ನೀವು ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಫಲವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. तुम्ही जोडतात त्या घरात पैसे उराना. ನೀವು ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆ ಹಣ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ एक खत घेऊन हेरिटेज सेंटर तुम्ही एका दिवस कन्व्हेन्शन आयल्यात. ಆ ಒಂದು ದುಃಖದಿಂದ ನೀವು ಈ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. आज तुमका सण एकल्यांक उतारशे म्हणटा की ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. Deuteronomy chapter 28 verse 13 ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ ಅಧ್ಯಾಯ 28:13 देव तुका वैर सडयतलो शिवाय सकला तुका घालसोस ना. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುತ್ತಾರೆ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. आमच्या दोघांचे फास्ट जाता की फास्ट ಆಗ್ತದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾ. Deuteronomy chapter 28 verse 13 ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಓದ್ತೀರಾ? ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ ಅಧ್ಯಾಯ 28 ವಚನ 13. हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಲೆಲುಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಒಳ್ಳೆ ಹಾಲೆಲುಯಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲುಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲುಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲುಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲುಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲುಯಾ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. अंगस्मा 14 जण रिटेड आहेत बसल्यात. 14 ಜನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೀರಿ. जांफ्रो जायत्या वर्षात कंचे काम हाता गेले ते पोंता पवाना. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದು ಜಾಫ್ರೋ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಪೈಸೆ- ಸಫಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. जांफ्रो पैशाची बेसवायना पैशाची बेसवायना ಆ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. सोडतात तिथल्या तुमच्या घरात उराना. ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕಿತ್ತೇನ- ಅದು ಉಳಿತಾಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. किते ना किते वाट येऊनच असता. ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ದಾರಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. आजीच वरती सकत तुमचेर वतयतलो. ಆದರೆ ಇಂದು ದೇವರು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. कोणाने स्वदेश राईट हात वैर बारिया नेट ಕೈ ಮೇಲೆತ್ತಿ. ಯಾರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಇದೆ? सुमार 20-25 जणांचे वैर तुम्ही आस्वादर असता. 20 ರಿಂದ 25 ಜನಕ್ಕಿಂತ आयशा आराधना देव तुमका वरत्या आशीर्वादाने बरोच जगतले मागतल्या. ಈ
ಒಂದು ಆರಾಧನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏರಳವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. Macam magachon ದೈವಿಕ ಉಚ್ಚ ಫೆಸ್ತಾ ತಮಿ ತಾಯರೆ ಕನಸಂ ದೈವಿಕ ಕರುಣೆಯ ಹಬ್ಬದ ಕುಡಿಚೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ವಿಶ್ವೇ ಏಕೇಕ ರೀತಿಯ ಮೊಣ್ಲೆ ವಹಿಸಲಾರಿ ದೇವರ ನಮ್ಮ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ, ಕಾಳೀಸ್ ಅಶ ಮುಂಟಾಗಿ ಆದರೆ ಹೃದಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಅವೆ ಎಕ್ಲಾನ್ ಕೈ ಮುಡಿ ಏಕದಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕೆಲ್ಲ ವಹಿಸಲಾರು ನಾನು ಒಂದು ದಿನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಗ್ಳೆ ಕುಡಿಚೆ ವಿಷಯ ಮೋರ್ನತ್ತ ಪೊಟ್ಟಾನೆ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಸತ್ತು ಬಿದ್ದೋಗ. ದೇವ ಸ್ವಾತ್ಮ ಅಂಚ ಬಿತರ ಸ್ನಾಸಲ್ಲೇ ವಹಿಸಲಾರು. ದೇವರ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರಿಂಥಿಯನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 3:16 ಮುಂಟಾಗಿ 1 ಕೊರಿಂಥಿಯ 3:16 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಪರ್ತುನ ಐಕೆ ದೇವ ಸ್ವಾತ್ಮ ಆಸ್ತುಚ ಬಿತರಸ. ದೇವರ ಆತ್ಮ ನಿನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕೊರಿಂಥಿಯನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 3:16 ಮುಂಟಾಗಿ 1 ಕೊರಿಂಥಿಯ 3:16 ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆವೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನಿ ತುಮಚ ಮಗರ್ದು ಅರ್ಥ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಸಾಕ್ಷಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತೇನೆ. आमचे हर एक दिसा 2:45 and 4 o'clock मध्ये लाईव्ह एडोरेशन बँड्रस अँड जोसेफ द वर्कर चर्च तैतावनसा ಬ್ಯಾಂಡ್ರ ಚರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ದಿನ 2:45 4 ಗಂಟೆ ತನಕ ಅವರ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. जायते लोक ते भाग्यता जायते टेस्टमनी तुम्ही ऐकला. ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. एक बहिणीने काय लाईव्ह टेस्टमनी ती देऊन म्हणा लागले की ಒಂದು ಸಹೋದರಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ब्रदर सेकंड स्टेज मका ब्रेस्ट कॅन्सर असले. ನನಗೆ 2ನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತು. सेकंड स्टेज ब्रेस्ट कॅन्सर 2ನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. आणि डॉक्टर म्हणा लागलो की ಆಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ऑपरेशन करती गांठ आम्ही काढतल्या ಆ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು आणि ತೆಗಿತೀವಿ. ऑपरेशन गांठ काढच्या पहिले ಆದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ अहो ते लाईव्ह आराधना येऊन पावली. ನಾನು ಆ ಲೈವ್ ಆರಾಧನೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದೆ. त्या दिवस देवाची उतार मग असे मिळले की ಆ ದಿನ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. तुम्ही टॉक देत असताना ನೀವು ಪ್ರಬೋಧನೆ लूक ಮಾಡುವಾಗ चॅप्टर 1:37 ಲೂಕ 1:37 देवा असाध्य म्हणले काही सुना ದೇವರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. अनेक तुम्ही उतार म्हणले की ಮತ್ತೊಂದು ವಾಕ್ಯ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, Jeremiah chapter 33 verse Jeremiah chapter 27 verse 30. Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ Hallelujah. 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 Jeremiah chapter 27 verse 17 असे म्हणतागी ಜೆರೆಮಾಯ ಅಧ್ಯಾಯ हाव 27. तुझो देव तुझ्या सांगत असा. ನಾನು ನಿಜವಾದ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇನೆ. हाव तुझो देव तुझ्या सांगत असा. ನಾನು ನಿನ್ನ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇನೆ. त्या दोन उत्तराचे पात्याणी दवरली. ಆ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಕೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟಳು. त्या दोन उत्तराचे पात्याणी दवरली. ಆ 2 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟಳು. दुसरे हप्त्यात मग ऑपरेशन असले. 2ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಇತ್ತು. डॉक्टर ऑपरेशनची सगळी तयारी केली. ऑपरेशन झाले. ಎಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ಆಯ್ತು. मग डॉक्टर म्हणाल तुका किमो घ्यायचे पडतले. ಆಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮಗೆ ಕಿಮಿಯೋಥೆರಪಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. मका किमो घेऊन नका असले. ನನಗೆ ಕಿಮಿಯೋಥೆರಪಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. अवे त्या दिवस बायबल हातान धरलो. ಆಗ ಆ ದಿನ ನಾನು ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ त्या ತಗೊಂಡೆ. दिवस बायबल हातान धरलो. ನಾನು ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನು ಆ ದಿನ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ. जोशुआ चॅप्टर 1 verse 8 उतार असे म्हणतागी ಯೋಶುವ 1:8 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, धर्मशास्त्राचे पुस्तक तुझ्या जिभेर तुझ्या ओंटार तू दवरते वैसल्यार ಈ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವುದಾದರೆ मनुष्याचे उतार मनुष्यान चांगले उतार नाही. ಮನುಷ್ಯನು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವರ देवाचे ವಾಕ್ಯ. उतार तुझ्या ओंटार तू दवरते वैसल्यार ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವಾಗ, तुझ्या जिभेत उसारते वैसल्यार ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿವೇದಿಸುವಾಗ, तुझ्या काळसांत ते दवरते वैसल्यार ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ त्या उतरान तुका सुटका मेळटली. ಆ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ त्या ಬಿಡುಗಡೆ उतरान ಸಿಗುತ್ತದೆ. तुका सुटका मेळटली. ಆ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. त्या काळाचे लँड सेल करूंक असा. 3 ಜನರ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ जायते ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. दिवसात तू ट्राय करते असाय. ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. आज देवाच्या उतराद्वारी त्या बंधकाने तुका सुटका प्राप्त जातली. ಈ ಒಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಆ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. सगळं दिस देवाचे उत्तर ऐकत असताना ಈ ದಿನ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಲಿಸುವಾಗ हिब्रू चॅप्टर 4 verse 12 ಇಬ್ರಿಯ 4:12 जीवे देवाचे उतार ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಜೀವಂತವಾದುದು, तुमका सुटका आणि सडवण लाभयता. ನಿಮಗೆ ಬಂಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ಜೀವೋದ್ಧಾರವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. कोणाचे लँड सेल करूंक असा, ಎಷ್ಟು जाफरो रूम सेल करूंक असा, या स्वत मेला राईट आत वैर बारा ಎಷ್ಟು ಜನರ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ. 3 ಜನರಿಗೆ ದೇವರು ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. नीट आत वैर बारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
बियाणा का 22-23 जण एकल्याची आराधना दे माग्या ಸುಮಾರು 26 ಜನರಿದ್ದೀರಿ. माझ्या मगाच्यानो आज बरोबर रीतीने देवाचे उतार तुम्ही ऐकाया. ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಲು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ, वाटला हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ, हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ, हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ, हालेलुया. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ही बहीण म्हणा लागली की ಈ ಒಂದು ಸಹೋದರಿ ಹೇಳಲು किमो डॉक्टरान गेजेस म्हणा लागलो ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಕಿಮೋಥೆರಪಿ मगा किमो घेऊन नाका असणे. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಿಮೋಥೆರಪಿ ಬೇಡ. माझं बायबल माझ्या हातान धरलो ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ आणि ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. देवाचे उतार आम्ही वाचून सुरू केले. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಓದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. आमच्या मध्ये क्वेश्चन असून पुरो ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರಬಹುದು. ओनली बायबल वाचून सगळं घडवून शकता की ಸೊ ಬೈಬಲ್ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಆಗತ್ತಾ? हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ, हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ, वाटला हालेलुया. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. बायबल वाचतास कॅन्सर बरे जाता की ಈ ಬೈಬಲ್ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗುಣ ಆಗತ್ತಾ? बायबल वाचतास म्हणजे लँड सेल जाता की ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸೇಲ್ ಆಗತ್ತಾ? बायबल वाचता तक्षण ऋण आता मग सुटका मेळटा की ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಲದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಗುತ್ತಾ? हे दोन क्वेश्चन आमच्या माइंडात असता. ಈ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ. हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ, वयाना ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? वयाना ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? वयाना हालेलुया. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. माझ्या मगचन बायबल एक व्यक्ती आणि जीवित असं बुक जाऊन असा. ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಧಾರ. बायबल आमका सांगत दिता. ಬೈಬಲ್ ನಮಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಮಗೆ बायबल आमच्या भितरला बदलावण हाडता. ಈ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. परतून म्हणता ब्रदर प्रकाश मातारातून मला ताक्षणिक हिलिंग जाऊन असा. ನಾನು ಕೈ ಎತ್ತು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಅದು ನನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೇನೆ. बायबल जर तुम आज भितर घेताय ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ನೀನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಒಳಗಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯ, भितरली पेकोणी सुरू जाता मुझ्या मोगाचनो. ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ನೋವುಗಳಿಗೆ भितरली ನಿಮಗೆ ಸೌಖ್ಯ पेकोणी ಸಿಗುತ್ತದೆ. सुरू जाता. ನಿಮಗೆ ಒಳಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. पाटल्या 4.5 वर्षात जाऊन हर एक सुवातेनं पळून असा. ನಾನು 4.5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. अव लास्ट मंथ सिंधुदुर्ग डायस गेलो. ನಾನು ಸಿಂಧೂರ್ ಡಯಾಸಿಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. कितल्या लोकांच्या हातात बायबल. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನರ ಕೈನಲ್ಲಿ थोडी ಬೈಬಲ್. सण गावात त्या स्वत लाकूड कातरून येत असताना ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನ ಕಡಿಯಲು ಹೋಗುವಾಗ त्यांनी सगळ्यांनी कांत घेऊन बायबलची उत्तरा म्हणते वेची. ಅವರು ಜಪಸರವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಜಪಸರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. त्यांनी दिले टेस्टिमनी तुमच्या मुखार वार्ता. ಅವರು ಹೇಳಿದ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ की त्या ಹೇಳ್ತೇನೆ. आम्ही आज या बायबलचे साक्षीदार जायचे. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಈ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಬೇಕು. बायबल आमका जीवंक शिकायता. ಈ ಬೈಬಲ್ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ನಮಗೆ ಜೀವಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ बायबल ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. मुझ्या देवसरच्या सांगण्यात सुटका लाभयता. ಸೈತಾನನ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. बायबल तो बसला स्वात तुझ्या पिढ्यातून आजच तुझ्या सुटका आणि सडवण प्राप्त करता. ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. हे उतार अंगातून बाय सरता असताना ಇಲ್ಲಿಂದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಾಗ Jeremiah chapter 5:14 म्हणता की ಯೆರೆಮೀಯ 5:14 ಹೇಳುತ್ತದೆ, उसो तुझ्या जीवितात वाळून त्यावेळा ಬೆಂಕಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬರುತ್ತದೆ. की त्या उतार उजासारखे जाऊन असा. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ. देवाचे उतार उजासारखे जाऊन ದೇವರ असा. ವಾಕ್ಯ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಇದೆ. ते सगळ्या वाईटा मेकळ्या करता. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕೆಟ್ಟದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ते ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. सगळ्या वाईटा मेकळ्या करता. ಅದು ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದಿನಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತದೆ. जे की ते तुझ्या जीवितात देव नाहीला ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದಿದೆ, सगळ्या सांकळ्यात देवाचे उतार तुका मेकळ्या करता. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. काळसा भितर परिवर्तन हाडयता. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. सेकंड स्टेज कॅन्सर असल्या बहिणीन किमोथेरपी घ्यायची म्हणल्या डॉक्टरान या बहिणीन बायबल आपल्या काळजार धरलो. ಈ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದ್ದ ಈ ಮಹಿಳೆ ಕಿಮಿಯೋಥೆರಪಿ ತೆಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಕೆ ಬೈಬಲ್ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ತನ್ನ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಳು. आणि ती म्हणा लागली ಆಗ ಹೇಳಿದಳು, सम्या तुझे उतार जीवित दिता. ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಜೀವವನ್ನು तुझे ಕೊಡುತ್ತದೆ. उतार जीवित दिता. ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ಜೀವವನ್ನು तुझे ಕೊಡುತ್ತದೆ. उतार जीवित दिता. ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. एका बहिणी एकलोस भुरगो जाऊन असा. ಒಂದು ಮಹಿಳೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಗು ಇತ್ತ. ह्या स्वातेतून बसलाय. ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ तुझ्या ಕುಳಿತಿದ್ದೀರಾ. पुता विषय जायते खत काढणसाय. ಆ ಮಗನಿಗೋಸ್ಕರ ತುಂಬಾ ಕಳವಳಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, जायते खत काढणसाय. ಬಹಳ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಇದ್ದೀರಿ. आज जेजू तुझ्या पुताची बुसवण तुझ्या काळजा भितर जेजू दिता. ಇಂದು ಆ ಮಗನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಗೊಂತಿ. ಸಂತೈಸುತ್ತಾರೆ. कोणती ಯಾರಾಗಿದ್ದೀರಿ? नेट्टात वीर बरा
ಕೈ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ, ಕೈ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ. जायती जाणां आसात तुमी. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ. आज जेजू तुमकां बुजयता. ಇಂದು ದೇವರು ತಾಚೆ- ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೈಸುತ್ತಾರೆ. ताचे उतार तुमच्या काळजा भितर रोमन येता आसतना तुझ्या भितरले सगळे दुःख जेजू पयस करता. ಯಾವಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಳ ಹೊಕ್ಕುತ್ತಿರುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ನೋವನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. हालेलुया. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया. 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 राईट हात वयर बार्या ನಮ್ಮ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತೋಣ. सगळे ಎಲ್ಲರೂ पडटा म्हणे हालेलुया. ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳೋಣ. पहिला कोंकणीन मागणे शिकयता मागीर भयण कन्नडा शिकयता. सोम्या जेजू. ಪ್ರಭು ಯೇಸುವೆ. सोम्या जेजू. ಪ್ರಭು ಯೇಸುವೆ. आम्ही तुका उलो मारता. ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಗಿ सोम्या ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. जेजू. ಪ್ರಭು ಯೇಸುವೆ. तुझे उतार ನಿಮ್ಮ जीवे आणि ಮಾತು क्रियात्मक ಜೀವಂತವಾದುದು ಹಾಗೂ त्या ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾದುದು. उतराद्वारे ಆ ವಾಕ್ಯದ आज ಮುಖಾಂತರ समजा सुटकाला बोय. ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು आज समजा ನೀಡಿರಿ. सुटकाला ನಮಗೆ बोय. ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ನೀಡಿರಿ. आज समजा सुटकाला ನಮಗೆ बोय. ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ನೀಡಿರಿ. हालेलुया. 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 सोम्या जेजू. ಪ್ರಭು ಯೇಸುವೆ. सोम्या जेजू. ಪ್ರಭು ಯೇಸುವೆ. सोम्या जेजू. ಪ್ರಭು ಯೇಸುವೆ. सोम्या जेजू. ಪ್ರಭು ಯೇಸುವೆ. सगळ्या बंधकणितावन ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳಿಂದ सगळ्या बंधडतावन ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳಿಂದ काळोखाच्या पदव्यतावन ಎಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆಯ अंधकाराच्या ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ सत्तेतावन ಅಂಧಕಾರ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ आमकां सुटकाला बोय. ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು सोम्या ನೀಡಿರಿ. सोम्या जेजू. ಪ್ರಭು ಯೇಸುವೆ. सोम्या जेजू. ಪ್ರಭು या ಯೇಸುವೆ. तुझ्या उतराचेर ಈ ನಿಮ್ಮ या तुझ्या ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ उतराचेर ಈ ನಿಮ್ಮ आज ಮಾತುಗಳಿಂದ हांव पातयणी दवरता. ನಾನು ಇಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿಸುತ್ತೇನೆ. आज हांव पातयणी दवरता. ನಾನು ಇಂದು तुझ्या ವಿಶ್ವಾಸಿಸುತ್ತೇನೆ. उतरांत जीव आसा. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವವಿದೆ. तुझ्या उतरांत सकत आसा. ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. तुझ्या उतरांत सकत आसा. ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. हालेलुया. 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 राईट हात वैरुबान मागता असताना लेफ्ट भुजान सुमार 8 जणां दूख असले. या वेळेस जेजून कंप्लीटली ती दूख बरी केला. ನೀವು ಬಲಗೈಯನ್ನೆತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ 8 ಜನರಿಗೆ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ನೋವಿತ್ತು. ಅಂತ 8 ಜನರಿಗೆ ದೇವರು ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. कोणाक अशें बगला ಎಷ್ಟು- राईट हात वैरूप तुजो. ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ? ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सुमार 16 जण. हालेलुया. 16 ಜನ. हालेलुया. हालेलुया. मग अच्छनो या बहिणीन कंटिन्यू ते टेस्ट ನಾವು कंटिन्यू करता. ಅದೇ ಆಕೆಯ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ. दुसऱ्या दिवशी परतून टेस्टाक वचूंक असले. ಮಾರನೇ ದಿನ ಮತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. त्या दिसा सगळो दीस 12 घंटे बायबल वाचलो. ಆ ದಿನ ಆಕೆ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ದೇವರ 12 ವಾಕ್ಯವನ್ನು घंटे ಓದಿದಳು. तिने बायबल सकल दवरूंक ना. 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಆಕೆ ಬೈಬಲ್ 12 ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. घंटे देवाच्या उतरांती मग्न जाली. 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಮಗ್ನಳಾಗಿದ್ದಳು. ती म्हणटागी ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, Psalm chapter 34 verse 8 म्हणटा ಕೀರ್ತನೆಗಳು 34:8 ಹೇಳುತ್ತದೆ, साका आणि पळया. ಸವಿದು ನೋಡು. साका आणि पळया. ಸವಿದು ನೋಡು. सर्वेस्पर कितलो बरो. ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರು. सर्वेस्पर कितलो बरो. ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಎಷ್ಟು देवाचे ಒಳ್ಳೆಯವರು. उतार जितले सागताय ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಎಷ್ಟು ನೀನು ಸವಿದು ನೋಡುತ್ತೀಯಾ तितले तुझ्या जिवितान बेसावा देवन येता. ಅಷ್ಟು ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರ तितले तुझ्या ಆಶೀರ್ವಾದ जिवितान ಬರುತ್ತದೆ. बेसावा देवन येता. ಅಷ್ಟು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬರುತ್ತದೆ. म्हणजे 12 घंटे ती बायबल घेऊन बसली. 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಆಕೆ ದೇವರ तिने मग ವಾಕ್ಯವನ್ನು चांगले गणित हांव तुमच्या मुखार दवरता. ಆಕೆ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ दनपराचे ಇದ್ದೀನಿ. टॅबलेट्स घेवंक आसले. दनपराचे टॅबलेट्स घेवंक आसले. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ರು ಆಕೆ. दनपरा जेवंक असले. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ एक हातान जेवताली एक हातान बायबल धरून आसली. ಒಂದು ಕೈನಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಂದು ಕೈನಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು. तिने एक चॅलेंज केले. ಅವರು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. देवाच्या उतरांत सकत इतली आसा जाल्यार ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದಾದರೆ कित्याक आमी अनुभव करूंक नजो. ಏಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಾರದು? हालेलुया. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. वया ना
ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? वयाना ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? वयाना ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? आम्ही हर एक अनुभव करीचे ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. नहीं की जातागी जायनागी ಆಗತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ? ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ? 50-50 नहीं 50-50 ಅಲ್ಲ. आम्ही जीवितांत एक चॅलेंज जाऊन शिकायचे. ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ, हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ. अपूर्वाची टेस्टमनी तिने का लाईव्ह अर्थिने दिली की ತಾನೇ ಲೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಈ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ती म्हणा लागली की ಆಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ब्रदर 12 घंटे बायबल वाचली, 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ಬೈಬಲ್ ಓದ್ದೆ. 12 घंटे बायबल वाचलो, 12 ಗಂಟೆ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ದೆ. मग इतले समाधान मिळले. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಾಂತಿ ಸಿಕ್ತು. दुसऱ्या दिवस मग टेस्ट असले, ಎರಡನೇ ದಿನ ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಅವನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. टेस्ट गेली, ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಹೋದೆ. मुझे सगळे टेस्ट झाले. ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು. डॉक्टर म्हणायला लागलो की ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, आणि किमोथेरपी घेऊची गरज ना, ಮತ್ತೆ ಕಿಮಿಯೋಥೆರಪಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ. तुझा रिपोर्ट क्लिअर असा, ಎಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ. म्हणजे मग मनुष्य लागी जायनातले देव कर दाखयता. ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ, हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ. मनुष्याला जायनातले खर्चो आमचो देव जाऊन असा, ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗದಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ त्याकाच ದೇವರಿಂದ ताका ಸಾಧ್ಯ. देव म्हणतात, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ದೇವರ त्याकाच ताका देव म्हणतात. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ದೇವರೆಂದು 12 ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. वर्ष रक्तस्रावाच्या स्त्री आहेत का, 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಕ್ತಸ್ರಾವದಿಂದ ನಳುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ತ್ರೀ वैजानम ते काहीच बरे करून सायमुसना ವೈದ್ಯರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. वैजाची वक्ता तिच्या कुडी भीते रिगोंगनात, ವೈದ್ಯರು ಕೊಡುವಂತ ಔಷಧಿ ಆಕೆಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. वैसाने हात सोडलो सांफ्रो, ವೈದ್ಯರು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರಿರಬಹುದು. त्या दळा शोधले तिने देवाचो आधार, ಆಗ ನಾವು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ त्या ದೇವರ. दळा शोधलो तिने देवाचो आधार. ಆಗ ನಾವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ದೇವರ ಆಧಾರವನ್ನ. त्याकाच म्हणता मनुष्या लगे करूंक जायनातले काम देव करता. ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. बट आमचे एक प्रॉब्लेम जाऊन ಆದ್ರೆ असा, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. आज करूंक जायनातल्या मनुष्याक आम्ही घट्ट धरून रावला. ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ. वयाना ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? वयाना करूंक जायनातल्या वस्तू आम्ही घट्ट धरून रावल्या. ಯಾವುದು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ ಅಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. घरच्या या देवाक आम्ही कितल्या घट धरून असा. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುವ ಈ ದೇವರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಾವು आज ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. सगळ्या करूंक शकतल्या या सौम्याक आम्ही कितल्या घट धरून असा. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತ ಈ ದೇವರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಾವು सगळ्या ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. करूंक साध्य असतं सौम्याक आज कितल्या सौम्याचा बळवंत असा आम्ही. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಶಕ್ತಿಯುತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. मग काय गुडा असा गडीत तुमच्या मुखार दवरता. ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. एक दुबळ्या हालेलुया हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ, हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ, हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ, हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ, हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ, हालेलुया. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. एक दुबळ्या कुटुंबात एक चढो एक चिडू त्या स्वातर असले ಒಂದು ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಇದ್ರು. आणि या भुरगी तरणाट्याची प्रायस जाऊन असा 27 वर्ष. ಒಂದು 27 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಹುಡುಗ. हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ, हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ, हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ, हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ, हालेलुया. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. इकडे दोन्ही हात आमच्या वैर बारिया. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಿಂದೆ ಇರೋರಿಗೆ ಬರದರೆ ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. इकडे मागे म्हणजे मग चनो समेची दैवी सगळ्यात आमच्या वळणीच्या खातीर समेची दैवी कृप. हालेलुया. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. इकडे आमचे दोळे आम्ही दामटे सगळे आम्ही इकडे उभ्या राहूया. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. इकडे आम्ही उभा राहूया. माग्या आम्ही समेची सगळ्यात आमच्या वळणीच्या खातीर माग्या. समेची पदवी आमची जीवित वळणीच्या खातीर माग्या. ದೇವರ ಶಕ್ತಿ, ದೇವರ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬರಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತೋಣ. हे आज देवाचे उतार आम्ही ऐकत असताना, ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬರುವಾಗ, देवाचे उतार आज आम्ही ऐकत असताना, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಆಲಿಸುವಾಗ महान त्याची सकत आमचेर मात्र आमच्या कुटुंबाचे देवने होते. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲೂ ಇಳಿದು ಬರಲಿ. Acts of Apostles chapter 16 verse 31 म्हणता की ಪ್ರೇಷಿತರ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪ 16:31 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. आज तुझी सम्याची सकत तू अनुभव करू शकताय. ಯಾವಾಗ ನೀನು ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀಯೋ, सम्याची सकत तू अनुभव करू शकताय. ಯಾವಾಗ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀಯೋ, जाताला दुनियात नीट वैर बारिया ಜೋರ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತೋಣ. एक ನೇರವಾಗಿ दिवस आम्ही सांगत आहे कुठं आम जाऊन मिळल्या
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು कुटुंबವಾಗಿ ಇಂದು ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. आज आमच्या हर एक कुटुंबामध्ये एक समस्या असा. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. सगळे करूंक साध्य असल्या सोम्याक आमच्या काळीज आमच्या मौन मेवारिया. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು सगळे ಹೃದಯವನ್ನು करूंक ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯೋಣ. साध्य आमच्या सोम्याक आमच्या काळीज आमच्या मौन उभारिया. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುವ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯೋಣ. त्या सोम्याक आमची जीवित दिव्य आमच्या मगचनो. ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. त्या सोम्या सांग्या वळा. ಈ ಆ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಹೇಳೋಣ. सगळे करूंक तुका सकता सोम्या. ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಯೇಸುವೆ. सगळे करूंक तुका सकता सोम्या. ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಯೇಸುವೆ. आसवेसु मुझे जीविताचे महात कार्य करीचे. ಇವತ್ತು ನೀವು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ज्ञान आसवे मका भरीचे. ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸಬೇಕು. तुझ्या ध्यानान तुया मका भरीचे. ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸಬೇಕು. तुझ्या कृपेन तुया मका भरीचे. ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸಬೇಕು. सर्गीच्या शक्तीन तुया मका भरीचे. ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು. सर्गीच्या शक्तीन तुया मका भरीचे सुम्या. ಅಯ್ಯೋ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವೆ, ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ मुझे ನೀವು ನನ್ನನ್ನು सगळे ತುಂಬಿಸಬೇಕು. दुःख तुया मात्र पुसून काढू जाता सुम्या. ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ನೋವನ್ನ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು तुझे ಸಾಧ್ಯ. उतार सास मका जीवित दिता सुम्या. ಅಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ನನಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ तुझे ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. उतार सास मका जीवित लाभयता सुम्या. ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ನನಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ त्या ಯೇಸುವೆ. उतरान मका बळवंत कर सुम्या. ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಾನು ಬಲಗೊಳಿಸಿರಿ त्या ಯೇಸುವೆ. उतरान मुझे काळीज लास सुम्या. ಅಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಉರಿಯಲಿ. बळवंत कर सुम्या. ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನನ್ನ ಬಲಗೊಳಿಸಿರಿ. दोन्ही हात नेट वैर बारी ನಮ್ಮ ಎರಡು ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತೋಣ. इकडे तुम्ही वडता स्तुती करा बळा. ಜೋರಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. हालेलुया. हालेलुया, 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 कंटिन्यू थोडा वेळ तुम्ही वडता स्तुती करा. ಜೋರಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. तुम्ही वडता स्तुती करा. ದೊಡ್ಡ ಕಂಠದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. तुमचे तोंड उघडाने स्तुती करा. सर्गीचे सगत आम्हा सर्वांच्या देवाने होते. ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರಲಿ. सर्गीचे सगत आम्हा सर्वांच्या देवाने होते. ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು तो ಬರಲಿ. पवित्र आत्मा का जीव शिकवते. ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. आणि वडता हालेलुया. ಜೋರಾಗಿ हालेलुया. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया. 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. समाज सोसणे अस्वते प्रोस्टेटचे कंचे समस्या असा. ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುವವರು 4 ಜನ आज ಇದ್ದೀರಿ. भयानक देवाचे उतरान तो बळवून जाऊन सुरू कर. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶಕ್ತಿಯುತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. देवाचे उतार त्या प्रोस्टेटच्या समस्येतून सोडयतले. ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ आणि ಹೊರಗೆ जेसूस ತರುತ್ತದೆ. तुका गुण करतालो. ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. सगळ्या बश्या म्हणजे मग ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ. परत देवाचे उतार थोडा वेळ हांव कंटिन्यू करून येते असा. परत देवाचे उतार हांव कंटिन्यू ಮುಂದरून वरते असा. ನಾನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ. हालेलुया. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. वडल्यान हालेलुया. ಜೋರಾಗಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. पुरा सण जाली की बरं तुमचे बेंगळूर वेदर बारी बरें आसा. ಸುಸ್ತಾಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ರದರು. हालेलुया. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಬಾಂಬೆ ವೆದರ್ ಮಸ್ತ್ ಗರಂ ಅसा. ಬಾಂಬೆ ವೆದರ್ ತುಂಬಾ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಜಾಸ್ತಿ. ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ ಹವಾಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. बेंगळूर तुमका बरें आसा वेदर. हालेलुया. ಬೆಂಗಳೂರು. हालेलुया. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. म्हज्या मग चनो एक घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता. ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಲು आज ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. आमचो भावार्थाचो व्यत्यास कितें जावन आसा. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಾಗಿದೆ? आमचो भावार्थास खंय आसा. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಲ್ಲಿದೆ? आमचो भावार्थ कोणाचेर ಹೊಂದವನ್ आसा. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿದೆ? हालेलुया. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. म्हटलं हालेलुया. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. एक तुपल्या कुटुंबाची एक टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार ಒಂದು दवरता. ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತೇನೆ. या आवय बापाय दोग जाण भुरगीं ಈ ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು. या तरणाट जिवितांत एक आशा आसली. ಈ ಒಂದು ತರುಣನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು. म्हाका एक पटी पार गांवांत वचपाचें.
ನಾನು ಹೊರಗಿನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, आणि बरे पैसे करीचे. ಹೆಚ್ಚು हणवನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. आमचे लहानशे कोलवाचे घर तसं कोलवाचे घर म्हणून कळले तुम्हाला? ಹುಲ್ಲಿನ ಮನೆ कोलवाचे घर म्हणून कळता नाही गे? कोलवाचे घर असा एक लहानशे बरे घर बांधायचे. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಹುಲ್ಲಿನ ಮನೆ ಇದೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆ ತರುಣನಿಗೆ. माझी मम्मी डॅडी लहान तर कष्ट नसले ती, ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ರು, डोळ्यांतले दुखाती गळून असतात, ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಂದೆ त्यांना ತಾಯಿಗಳು. जीवितांत वैर काढायचे. ಅವರನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಮೇಲೆ ही ಕೆತ್ತಬೇಕು. एक आशा जाऊन असली. ಈ ಒಂದು ಆಸೆ ಅವರ हालेलुया. ಹಾಲೆಲೂಯಾ हालेलुया. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. म्हणजे मग चनो या भावान जायते ट्राय केले, खंय वचूंक या भुरग्याक जावंक ना. ಅವನು ಬಹಳ ಒಂದು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ, ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬ್ರದರ್, 1 ಮಿನಿಟ್ ಬ್ರದರ್. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪಾಪ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿದ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಕೊಣಾಕ್ಮಣಿ ಕುಮ್ಸರ್ ಜಾಯ್ ಜಮ್ಜಲಾರ ಪಾಟಿ ಹೋಸ ಪಾಟಿ ಹೋಸನ್ ಬೋಸ. हालेलुया. हालेलुया. या जगते कुमसरा बसला तर अपूर्बाने बरोबर कुमसा जाया. म्हणजे मग चनो अपूर्बायचं कुमसा जाय केदा म्हणला रे आमचे भितरले एक ब्लॉक कमी काढया, सगळे वाट्यो आमची उक्ती जातली, देव उक्ते करतालो. ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾಪ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾಪವಿದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಸುಗಮವಾಗುತ್ತದೆ. हालेलुया. ಹಾಲೆಲೂಯಾ हालेलुया. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. या भुरग्याक एक मनीस भेटलो, ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಸಿಕ್ಕಿದ. तांचो तो सैरो ಅವರ तो ಸಂಬಂಧಿಕರು पारगावात आसलो. ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ರು. तो म्हणा लागलो की ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, हांव तुका पारगावात व्हरतालो, ನಾನು निनगे ಹೊರಗಿನ ದೇಶಕ್ಕೆ हांव ಕೊಂಡೊಯ್ತೀನಿ, तुका विजा धाडटालो. ನಾನು ನಿನಗೆ ವೀಸಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ. म्हणजे हांगा इंडियान कितें बिझनेस आसा ನನ್ನ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ हे ಇದೆ सगळे तुवें एक वर्स पळयचे. ಇದೆಲ್ಲ ನೀನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. हांव तुका आज हे बरी वाट दाखयतालो. ನಾನು ನಿನಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ. म्हज्या मगाच्यानो या तरणाट्यान पाती आलो ಓ ಆ ತರುಣ ಅವನ ನಂಬುದ. आणि सगळं ते बिझनेस किती आसा सगळं तरणाटो सांभाळटालो. ಅವರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಈ ತರುಣ एका ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. वर्सा भितर बिझनेस ताणें ग्रोथ केले. ಆ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿಗೊಳಿಸಿದನು. एक वर्सा भितर विजा धाडटा म्हणल्या व्यक्तीची खबर ना जाली. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ವೀಸಾ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದವನು ಅವನು ವೀಸಾ ಕಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. आणि हर एक वर्स येवच्या बरी हो व्यक्ती सुटेर इंडियाक आयलो. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಷ ಬರುವಂತೆ ಸೂಟ್ ಬೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಹುಡುಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದ. हो तरणाटो हात जोडून म्हणा लागलो की एक वर्सा तुजो बिझनेस हांवें सांबाळला, ಅವನು ಕೈ प्लीज म्हाका तुवें पारगांवांत वचून एक विजा तुवें दिवंक जाय. ನೀನು ಆ ತರುಣ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ, ಒಂದು ವರ್ಷ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಒಂದು ವೀಸಾ ಹೊರಗಿನ एक ದೇಶಕ್ಕೆ विजा तुवें म्हाका धाडूंक जाय. ಒಂದೇ ಒಂದು ವೀಸಾ ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು म्हज्या ನೀವು. मगाच्यानो हो व्यक्ती म्हणा लागलो की हो व्यक्ती ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ, हो व्यक्ती म्हणा लागलो की इतले लाख अमाऊंट इस्रायला म्हज्याले बरोवंक ना, त्या खातीर म्हज्यान तुका इस्रायल वचून ट्राय करूंक जायना. हांव तुका दुबय जाल्यार एक 20-25 हजार दिवन हेल्प करता. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ದುಬೈಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು 20-25 ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ನಿನಗೊಂದು ವೀಸಾ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. म्हज्या मगाच्यानो ह्या तरणाटे एकदम खंत जाली. ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಚಿಂತೆ ಆಯ್ತು, ह्या तरणाटे दुःख भोगली. ಅವನಿಗೆ बहಳ ದುಃಖವಾಯಿತು. कित्याक एक व्यक्तीचेर पातयेवन तरणाटो एक वर्स पर्यंत रात आनी दीस त्या बिझनेसाच्या फाटल्यान ताणें वावर केलो. ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಇವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ. हो तरणाटो एकदम ददस्पर्श जालो. ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಯ್ತು, ಚಿಂತೆ ಆಯ್ತು. आमचे विनालय रेसिडेन्स रिट्रीट चलता त्या रेसिडेन्स रिट्रीटेक हो तरणाटो गांवांत येवन पावलो. ಸೊ ಊರಿಂದ ಇವರು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಟ್ರೀಟ್ ನಡೀದೆ ಬಾಂಬೆನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವನು ಸೇರಿದ. 3 दिसा रितीरेन या तरणाट्याच्या दोळ्यांत दुखा गळोन आसली. ಸೊ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆ ಹುಡುಗನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ फर्स्ट ಕಣ್ಣೀರು. डे तो तरणाटो म्हणा लागलो की ಮೊದಲನೆಯ ದಿನ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ, ब्रदर हांवें म्हज्या जिवितांत केल्ली व्हडली चूक ही जावन आसा. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಇದಾಗಿದೆ. दिताल्या देवाचेर पातयेणी दवरूंक ना, दीनातल्या मनशाचेर पातयेणी दवरली. ಕೊಡುವಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸವಿಡಲಿಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟೆ. म्हज्या मोगाच्यानो आज जायना तांगानातल्या व्यक्तीचेर मनशाचेर वस्तूचेर आमी रात आनी दीस भवार्थ दवरन आसा. ಒಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಕೊಡದೇ ಇರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಸುತ್ತೇವೆ. आज आमच्या जिवितांत सगळी वाट दाखोवच्या सुम्या सांगात आमी कितको वेळ स्पेंड करता. ನಮಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸುವ ಆ ಒಂದು ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನ ನಾವು ಕಳಿತೇವೆ. 3 दीस ताणें रिट्रीट केली. 3 ದಿನ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಆಯ್ತು. घरा वचून ताणें पयलो उक्त करूं सुरू केलो बायबल. ಮನೆಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಮೊದಲನೇ ಕೆಲಸ ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನು पयलो ತೆರೆದ. उक्त सुरू केलो देवाचे उतार. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ. जोशुआ चॅप्टर 1:8 म्हणटा की ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಯೆಹೋವ तुझ्या 1:8, सगळ्या कामांनी तुवें सफळ जायचे जाल्यार ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾದರೆ परतून म्हणटा ऐकया
तुझ्या सगळ्या कामांनी तुम्ही सुफळ जायचे जाल्यार ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಸಫಲತೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ परतून म्हणटा सगळ्या तुमच्या कामात तुम्ही सुफळ जायचे जाल्यार ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾದರೆ धर्मशास्त्राचे पुस्तक सदांच तुझ्या जिब्यार आसूंक जाय तुझ्या काळजार आसूंक जाय तुझ्या ओंठार आसूंक जाय ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಇಡೀ ದಿನ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು त्या दाळा तुझ्या जिवितांत तूं सुफळ जातले ಆಗ ನೀನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ त्या ಸಫಲತೆಯನ್ನು दाळा ಕಾಣುವೆ तुझ्या जिवितांत सुफळ जातले ಆಗ ನೀನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಾಣುವೆ या 3 दिसा रितीन सगळ्या त्या तरणाट आपले जिबी सोम्याक दिले ಆ ಒಂದು 3 ದಿನದ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನ ಆ मागण्यान तेणे देवाचे दिसान कोटा. दीस भाग घेवंक सुरू केले ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ देवाच्या उतरांत तो बळवंश जालो ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನು देवाच्या ಬಲಗೊಂಡ उतरांत तो बळवंश जालो ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಲಗೊಂಡ देवाच्या उतरांत तो बळवंश जालो ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಲಗೊಂಡ म्हज्या मगाच्यान अनेक रिट्रीट डिवायन रिट्रीट सेंटर मुरिंगोर पोट्टा गेली ಮತ್ತೊಂದು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಿವೈನ್ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಮೊರಿಂಗೂರ್ಗೆ ಹೋದ पळया देव आपल्या दुतांक तुमच्या कष्टांत धाडटा ದೇವದೂತರನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. श्रद्धक मेशक अबेदन उच्चांत उडयल्या वेळार ಶದ್ರಕ್ ಮೇಷಕ್ ಉಬೇನಗೋ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ तांच्या जिवितांत देवान आपल्या दुताक धाडले ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವದೂತರನ್ನು ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದರು. कित्याक म्हळ्यार देवाची ती ಹೊಂದವನ್ असली ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ದೇವರಲ್ಲಿ ಅವಲಂಬಿಸಿದರು, देवाची ती पातयेवन असली ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿದ್ದರು. मुरिंगो रिट्रीट जावन पाटी येता आसतना ಮುರಿಂಗು ರಿಟ್ರೀಟ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ तो ट्रेनीर बायबल वाचून असलो ಅವನು ಟ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದ. ताच्या कुशीन एकलो व्यक्ती बसून असलो ಅವನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂತಿದ್ದ. तांच्या दोगांची वळख जाली ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿಚಯವಾಯಿತು. आनी तो व्यक्ती म्हणा लागलो की ಆ व्यक्ತಿ ಹೇಳಿದನು, तूं खंय ताव ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ? ताणें हांव गांवांत ताव ಅವಾಗ ಹೇಳ್ದವ್ ನಾನು ಊರಿನಿಂದ, तो व्यक्ती ಮಂಗಳೂರಿಂದ. म्हणा लागलो हांव गांवांत ताव ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದನೇ. तांची वळख जाली ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು. आनी तो व्यक्ती विचारताना म्हणल्यार हांव रिट्रीट गेल्लो तुंय रिट्रीट गेल्लो ನಾನು ರಿಟ್ರೀಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ನೀನು ರಿಟ್ರೀಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. मागीर उलयता उलयता कळ्ळें हांव इस्रायल वावर करते आसा ಅವಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ನಾನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ, हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ, हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ. तांची फ्रेंडशिप घट्ट जाली ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ನೇಹದ ಸಂಬಂಧವಾಯಿತು. हो भाव आपले सगळे कितें एक वर्साची चीट जाला सगळ्या फ्रेंडाक म्हणलें ताणें ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ತನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಅವನು ತಿಳಿಸಿದ. तो ताजो इश्ट म्हणा लागलो की ಆಗ ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತ जस्ट ಹೇಳಿದ. ताका इश्ट जाल्लो मात्र ಆಗ ಅವನು ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆದಿತ್ತು ಮಾತ್ರ. तो व्यक्ती म्हणा लागलो की ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ, तुवें कांय भियोवची गरज ನೀನು ना ಯಾವುದೇ ಭಯ ಪಡಬೇಡ, सगळे पयशे हांव भरता ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಹಣ ಹಾಕ್ತೀನಿ, हांव तुका इस्रायलाक भरता ನಾನು ಇಸ್ರಾಯಲ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ, हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ. मोगाच्यानु ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, पातयेल्लो व्यक्ती तुका सोडूंक फुरो ನೀನು ನಂಬಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬಹುದು, पातयेल्लो देव तुका केदी ಆದರೆ ನೀನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸಿದ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ, हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ. लांब ते एक स्टोरी जावन आसा आम्ही कट कट कन लहानशे ಅದು ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. आज म्हज्या मगाच्यान पातयेल्लो व्यक्ती तुका सोडूंक फुरो ನೀನು ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬಹುದು, पातयेल्लो देव तुका खरेंच सांचो आनी सोडचो ಆದರೆ ನೀನು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡುವಂತ ದೇವರು ಎಂದೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. त्या खातीर पयले सुद्दां देवाचे राज मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 33 ಆದುದರಿಂದ ಮತ್ತಾಯ 6:33 ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲು ನೀವು देवसा असो फटकिरोगी ಸೈತಾನನು ಒಬ್ಬ ಸುಳ್ಳುಗಾರನಾಗಿದ್ದ. हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ. सलावडले हालेलुया ಕೈ ಎತ್ತಿ ಹೇಳಿ वडले ಹಾಲೆಲೂಯಾ, हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ. देवसा असो फटकिरोगी ಸೈತಾನನು ಸುಳ್ಳುಗಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. साहित्य बडी आमकां वयले मात्र दाखयता ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೇಲಿದನ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ तू ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. इतले मागणे करताय ನೀನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ तू इतले ಮಾಡ್ತೀಯ, डिवाइन मस्ती करताय ಎಷ್ಟೊಂದು तू इतले आराधन करताय ಎಷ್ಟೊಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀಯ, तू इतली सेवा करताय ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀಯ. आज ओनली गावाले उलयने मात्र नाही गी ಒಂದು ಗಂಡನ ಹತ್ರ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ओनली बायले उलयने मात्र नाही गी ನೀವು ಬಯಲ ಹೆಣ್ಣ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ काहीच ಅಲ್ವಾ? problems ना. ಅದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ते पण इम्पॉर्टंट नाही ಅದೆಲ್ಲ ಬಹಳ तू ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. इतले मागणे करताय ನೀನು ಎಷ್ಟೊಂದು तू ಪ್ರಾರ್ಥನೆ देवाले ಮಾಡ್ತೀಯ, क्लोज जाऊन असाय ನೀನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೀಯಾ. हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ. देवसा फटकिरो म्हज्या मगाचे न्हू ಸೈತಾನನು ಬಹಳ ಸುಳ್ಳು कित्याक ಹೇಳುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. देवसाराचे कम नाश करच्या खातीर होस जेजू क्रिस्त ह्या संवसार आयलो ಸೈತಾನನು ನಾಶದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು या तरणाटान दिली टेस्टमनी अशी असली की ಈ ಒಂದು ತರುಣ ಕೊಟ್ಟ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಗಿತ್ತು? ब्रदर 3 महिने इस्रायल वचून पावलो 3 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ನಾನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಹೋಗಿ आज ಸೇರಿದೆ. लाखांनी हांवें सोडूंक सुरू केलें ನಾನು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಈಗ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. कोण म्हाका हेल्प केलें सगळे तेजे पयशे फाटी दिले ಯಾರು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಸಾಲವನ್ನ ನಾನು ತೀರಿಸಿದೆ. आम्ही थोड्याच दिसा भितर घराक हात घालून घर आम्ही बांधते आसा ಸ್ವಲ್ಪನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. सगळ्या महत् कार्य देवाच्या उतराची ಇದೆಲ್ಲ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗಿದ್ದು ದೇವರ सगळे देवाच्या ವಾಕ್ಯದಿಂದ. उतराची
ಇದೆಲ್ಲ ದೇವರ देवाच्या ವಾಕ್ಯದಿಂದ, उतराची ದೇವರ देवाचे ವಾಕ್ಯದಿಂದ उतार जिवे आणि क्रियात्मक म्हण त्या देवरा- खातीर आम्ही ओडोता आतापर्यंत सांगते असा ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಜೀವಂತವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು. हालेलुया हालेलुया. त्या गाजण्या स्वाद प्रॉस्टेटची समस्या असतात 3 ಜನರಿಗೆ तुम्ही prostate आज स्वाद cancer. बसून असतात ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ 3 जाल्यार ಜನರಿಗೆ. आज काहीच समस्या नातल्या बरी असा ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದ देवाचे उतर ऐकत असताना कितेगी पेकोणी मेळ्ळ्या बरी असा तुका ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ कोणाक ನಿಮಗೆ ते ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು राईट ಪಡೆದಿರುವ ಅನುಭವ वयर ಆಗಿದೆ. मारून त्या जेजूक आम्ही साक्षीदार जाया ಯಾರು ಆ ತರ ಒಂದು ಅನುಭವವಾಗಿದೆ 3 ಜನರಿಗೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ದೇವರಿಗೆ कोणाक ಸಾಕ್ಷಿ ते बऱ्या पण लाभला म्हणून तुका बघता राईटात नीट वयर बार ಕೈ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ. आणि दोघ जण 1 2 अनेक एक व्यक्ती असा ಇನ್ನೊಂದು कोणी ವ್ಯಕ್ತಿ 3 ಜನರಿಗೆ. हालेलुया 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 सगळ्या म्हणे हालेलुया 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 हालेलुया. त्या खातीर म्हज्या मोगाचनो या दैवी कागूच्या फेस्ताक आमी तयारेक नासता आसतना ದೈವಿಕ ಕರುಣೆಯ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ इसाया प्रवाद 20:30 वोळ 18 आमकां अशें म्हणटागी ಯೆಶಾಯ 30:18 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ इसाया ಇರುತ್ತದೆ. प्रवाद 20:30 वोळ 18 आमकां अशें म्हणटागी ಯೆಶಾಯ 30:18 ಈ हांव ರೀತಿಯಾಗಿ जण एकल्याक दया तेका वाट पळोवन आसा ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲು ಕಾದು त्या ಕುಳಿತಿದ್ದೇನೆ. खातीर 12 वर्सां रक्तस्रावाची स्त्री 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಕ್ತಸ್ರಾವದ तिचे असले पयशे सगळे वैसाक तिणे दिले ಎಲ್ಲ ಹಣಕಾಸನ್ನು ವೈದ್ಯರಿಗೆ तिचे ಕೊಟ್ಟಳು. काही नाश जाले ಅವಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲವಾಯಿತು. सलवाल्ल्या वेळार ती गेली जेजूक मेळोंक ಸೋತು ಹೋದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು ती ಕಾಣಲು ಹೋದಳು. संपूर्ण कांगाल जाल्या वेळार जेजू सोदून गेली ती ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋದಳು. त्या वैसान तिचो हात सोडलो ಎಷ್ಟೊಂದು ವೈದ್ಯರು ಆಕೆಯ ಕೈಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು. पात्यल्ल्या वैसान तिका सांडले ನಂಬಿದಂತ ವೈದ್ಯರು ಆಕೆಯನ್ನು ಕೈ पात्यल्ल्या ಬಿಟ್ಟರು. वैसान तिका सोडले ನಂಬಿದಂತ ವೈದ್ಯರು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು. पात्यल्ल्या जेजून तिका सोडूंक ना ಆದರೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆಕೆಗೆ ಕೈ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ. पात्यल्ल्या वैसान सोडल्यारी पात्यल्ल्या जेजून तिका सोडूंक ना ನಂಬಿದಂತ ವೈದ್ಯರು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ನಂಬಿದಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟಂತಹ ದೇವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ. वयाना ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? वयाना ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? वयाना आम्ही आणखी आमच्या तकल्यार वजेत दवरना साव ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಭಾರವನ್ನೇ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. आम्ही इतले वजे दवरला की कोण येपडी आमचे वजे उक्कलता म्हणून आम्ही चिंते आसाव ಈ ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಾರವನ್ನ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದೀವೋ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಈ ಭಾರನ ತಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀವಿ. म्हज्या मगाची ह्या जेजूच्या आज पातयेणी दवरी ಆದರೆ ಇಂದು ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬೋಣ. आम्ही पातयेलाव ನಾವು आम्ही ನಂಬಿದ್ದೇವೆ. जल्माताव क्रिस्तावा ನಾವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಿ आम्ही ಕ್ರಿಸ್ತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲ ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸವಿಡ್ತೇವೆ. आमकां कळीत आसा ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ जेजू म्हज्या खातीर कुर्सार मेला ನನಗೋಸ್ಕರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. जेजू म्हजे सगळे उण्यापण घेतला ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಲಹೀನತೆಗಳನ್ನು जेजू सगळे ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. म्हजी अस्कत काय घेतला ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವರ हे ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. सगळे म्हाका कळीत आसा ಎಲ್ಲವೂ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ, हे म्हाका कळीत आसा ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. म्हज्या मगाच्यान आमचो भावार्थ तो नाही ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಅದಲ್ಲ. आमचो भावार्थ त्या कुर्साच्या सावळेंत रात आणि दीस रावचो ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವಾಗಿದೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಕೆಳಗೆ आम्ही ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವುದು. कुर्साच्या सावळेंत रात आणि दीस रावोंक जाय ನಾವು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. जावफरो कॅन्सर येऊ दी ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರಲಿ, जावफरो लिव्हराक समस्या येऊ दी ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು, जावफरो किडनी समस्या येऊ दी ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು, ना भुरगी उसांबळ जाऊ दी ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬಹುದು, ना दुबळीकाय येऊ दी ಅದು ಬಡತನ ಬರಬಹುದು, जावफरो कष्ट येऊ दी ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟ ಬರಬಹುದು. या कुर्साच्या सावळेंत आम्ही रावया ಈ ಒಂದು ಶಿಲುಬೆಯ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ आज ನಾವು या ಇರ್ಬೇಕು. कुर्साच्या सावळेंत तू रावताय ನೀವು ಯಾವಾಗ ಈ ಶಿಲುಬೆಯ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೀರೋ दैवी सकत तू अनुभव करू ಆ शकताय ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು या ನೀವು कुर्साच्या ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಿ. सावळ्यात तू रावताय ಯಾವಾಗ ದೇವರ देव साऱ्या कुर्साच्या सावळ्याला येऊंक जायना ಈ ಒಂದು ಶಿಲುಬೆಯ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನು ಬರಲು देव सारा ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. अधिकार ना तुका आपडूंक ಆ ಸೈತಾನನಿಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು देव ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. सारा सगत ना तुका हात लाव ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಸೈತಾನನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. आज आम्ही जाण ऐकले त्या कुर्साच्या सावळ्यात रावया ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾವು ಶಿಲುಬೆಯ या ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ कुर्साच्या ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. सावळ्यात रावल्या हर एकल्यांक त्या कडवळातान वळणुची ह्यास दैवी कागोची जरी रक्ताची जरी आणि उदकाचे जरी तू बुट्टालय आणि यावेळा सगळं संकटातून सुटका मेळटली. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಶಿಲುಬೆಯ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರೋ ಯೇಸುವಿನ ಹೃದಯದಿಂದ ಬರುವ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದಂಥ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ನೀರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀವು ತೊಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟು ಆ ದೈವಿಕ ಕರುಣೆಯಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತೀರಿ. त्याच्या कडवळातून बाहेर येऊचे रक्ताच्या आणि उदकाच्या जरीत
सगळी सांकळ तुटून वयतली. ಅವರ ಹೃದಯದಿಂದ ಹರಿದು ಬರುವಂತ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ನೀವು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ. सुमार 80 जण तुमच्या भुरग्यां खातीर मागोंक म्हण सुवात रायलात. ನೀವು 18 ಜನ 80 or 80 80 ಜನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ तुमच्या ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. भुरग्यांक जेजूच्या त्या कडवळांतून भायर येवच्या उदकाच्या आणि रक्ताच्या किरणात आज ती नितळ जाऊन मागा. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಹೃದಯದಿಂದ ಬರುವ ನೀರು ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಆ ಕಿರಣಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ಅವರು ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೊಂದಲೆಂದು. कित्याक कालवारीच्या लागीं देवसाला येवंक पदवी ना. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಕೆಳಗೆ आज ಸೈತಾನನಿಗೆ पदवी ಬರಲು ना. ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ आम्ही जाणकल्या कुर्साच्या ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. मुळांत रावोंक जाय. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಶಿಲುಬೆಯ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. आज आम्ही रावोंक जाय. कडवळांतून भायर सर येवच्या त्या उदकाच्या आणि रक्ताच्या किरणाच्या सावळ्यात आम्ही रावोंक जाय. ನೀವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಹೃದಯದಿಂದ ಹರಿದು ಬರುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಆ ರಕ್ತದ ಆ ಒಂದು ಕಿರಣದ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. हो आमचं भावार्थ जाऊ दे. ಇದಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ हो ವಿಶ್ವಾಸ. आमचं भावार्थ जाऊ दे. ಇದು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವಾಗಲಿ. हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ, हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ, हालेलुया. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. दोन्ही हात वैर बारी हालेलुया ನಮ್ಮ ಎರಡು ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತೋಣ. हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 हालेलुया हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ. सगळे उभे राहा. बायबल ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. कथेला अर्थ वरा सगळे आम्ही उभे राहावे. आमच्या मुखाच्या एकूटा आम जाऊन आम्ही कालवारच्या कुर्साच्या सावळ्यात आम्ही असावं म्हणून आज अनुभव करा. ಒಂದು ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ನಾವು ಇಂದು ಶಿಲುಬೆಯ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ थोडा वेळ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. आम्ही मागणे करूया. ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. मागणे करूया. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. विश्वासल्या व्यक्तीनी विश्वासल्या जांफ्रो खंयच्याय संबंध्यांनी जांफ्रो आमकां बसवणी दिल्ल्या व्यक्तीनी आमकां सोडल्या री. ನಾವು विश्वाಸವಿಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಾಗಬಹುದು, ನಮಗೆ ಅವರು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಸಹ आज देव विश्वास तुका सांच्यात असलो आणि सोडच्यात असलो नाही. ಆದರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. Psalm chapter 9 verse 18 उतार म्हणटागी. ಕೀರ್ತನೆಗಳು 9:18 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. Psalm chapter 9 verse 18 उतार म्हणटागी. ಕೀರ್ತನೆ तो 9:18 घरचे वंताक सासनाक विसरना. ಅವರು ಯಾರು ಅಗತ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಕೊನೆ ತನಕ. तो घरचे वंताक सासनाक विसरना. ಅಗತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವವರನ್ನು ಅವರು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. मगाच्या भाव बहिण्यानो ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ आज ಸಹೋದರಿಯರೇ, आम्ही त्या कुर्साच्या सावळ्यात या स्वातंत्र्यांग हजर असाव. ನಾವು ಆ ಒಂದು ಶಿಲುಬೆಯ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ आज ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. आम्ही माग्या ಇವತ್ತು ನಾವು आज आम्ही ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. माग्या ಇವತ್ತು ನಾವು घरचे ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. वंताक तो सासनाक विसरना. ದರಿದ್ರರನ್ನು ದೇವರು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. घरचे वंताक तो सासनाक विसरना. ದರಿದ್ರರನ್ನು ದೇವರು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. तुझी गरजो जेसू कळीत असा. ನಿಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. तुझी गरजो जेसू कळीत असा. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕೋರಿಕೆ ಬೇಡಿಕೆಗಳು तुझी ದೇವರಿಗೆ इराराय ಗೊತ್ತಿದೆ. जेसू कळीत असा. ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆಗಳು ಯೇಸುವಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. तुम्ही पात्योन थोड्या जण पैसे दिले जांफ्रो. ನೀವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಂಬಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹಣವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿರಬಹುದು. कोणाचे पात्योन कोणाके तुम्ही ऋण दिलाय. ಯಾರಿಗಾದರೂ ನಂಬಿ ನೀವು ಸಾಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ आज ते पैसे त्याने पाठी देऊन ना ಅವರು ಆ ಸಾಲವನ್ನ ದುಡ್ಡನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡದೇ तुझ्या ಇರುವಾಗ काळजात जायती बेजार आणि दुःख असा. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳವಾದ ನೋವು ದುಃಖವಿದೆ. या स्वातेत वाईलाय. ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು आज ಇಲ್ಲಿಗೆ जेसू ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. तुका अनेक वाट दाखयतलो. ಆದರೆ ದೇವರು ಮತ್ತೊಂದು ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. थोड्या जण आपल्या गोवाक बघसूंक जायना. ಕೆಲವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲು थोड्या ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. जण आपल्या बायले बघसूंक जायना. ಕೆಲವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. थोड्या जण आपल्या सुनेक आणि जाम्या बघसूंक ನಮ್ಮ जायना. ಸೊಸೆ ಮತ್ತು ಅಳಿಯಂದಿರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. एका बहिणीक आपल्या दुवेक बघसूंक जायना. ಕೆಲವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲು या ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. वेळार माग्या म्हज्या मगाची ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. कृपा आमकां त्या सुमेची जायची. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇರಬೇಕು. कृपा आमकां त्या सुमेची जायची. ನಮ್ಮ ಕೃಪೆ ದೇವರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾಗ सुमेची कृपा आज आमकां फाव जायची. ದೇವರ ಕೃಪೆ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. देवसाराच्या सांगळ्यात आमकां सुटका जेसू लाभयता आवडा. ಏಕೆಂದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸೈತಾನನ ಎಲ್ಲಾ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಭಯಪಡಬೇಡಿ. एकडे आमच्या दोळे दांप्या. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು हात ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋಣ. आमच्या काळजात दवरया. ಕೈಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ एकडे ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ. पश्चाताप माग्या. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. हान्नान सामुएलाक समेत देवाच्या हातांत समर्पित केले.
ಅನ್ನಳು ಸಾಮುವೇಲನಿಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು हान्ना भुर्गीनातली ಅನ್ನಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ. हान्ना उतार प्रायश्चित पावली ಅವಳಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. पिनेनातिगा केंटाली ಪಿನಾಲ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ पिनेनातिगा केंटाली ಅವಾಗ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. त्यावेळा देवा हान्नान उलो मारले ಆಗ ಅನ್ನಳು ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೂಗಿ ये देवा ಪ್ರಭುದೇವ मगा कळीतसा ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ मकानी भुर्गी जायतसुना ನಾಕ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. झालारी तू घडणार जाऊन साय ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. देवा तू घडणार जाऊन साय ನೀವು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. या उतार प्रायच्या वेळार ಯಾವ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ही भुर्ग्याची तुझ्यान मात्र दिवंक शकता ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಡಲು जर एक ಸಾಧ್ಯ. भुरगे तुझ्या म्हाका दिल्ले वयसल्यार ನೀವು ನನಗೆ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಕೊಡುವುದೇ ಆದರೆ पहिलो म्हजो भुरगो जावन तुका भेटयता ಈ ಒಂದು ಮೊದಲನೆಯ ಮಗುವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. मागीर भुरगी जावं ती जायनासतना वचूं दी. ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಲಿ ಆಗದೆ ಹೋಗ್ಲಿ. एक पुढे वाजड म्हणले उतार म्हणजे तर भायर वचूंक जाय ಈ ಬಂಜೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಶಬ್ದದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಹೊರತನ್ನಿ. भायर वचूंक जाय ನಾನು ಹೊರಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನನ್ನಿಂದ बाहेर वचूंक जाय ಅದು ಹೋಗ್ಬೇಕು. तिने आंगवण केल्ल्या बरी देवान तिका भुरगे दिले ಅವಳು ದೇವರ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಳು ಅದೇ ರೀತಿ आणि ದೇವರು ह्याच ಅವಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು भुरग्याक सामुएलाक तिने देवाक भेटोन आणि आराधन केले ಅವಳು ಅದೇ ಮಗನನ್ನು ಸಾಮುವೇಲನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದಳು. हांगा जायते आवयो बापाय आपल्या भुरग्यां खातीर मागोवंक आयल्यात तुमी ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ತಾಯಿ ತಂದೆಯರು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ जायते ಮಕ್ಕಳಿಗೆ दोळ्यांचे दुखा घालना आसा तुमी ಬಹಳ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು तुमच्या भुरग्याच्यो समस्या आयला ನಿಮ್ಮ अनेक ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು तुझ्या भुरग्याक कालवारच्या कुर्साच्या मुळात हाड आवळा ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ मಕ್ಕಳನ್ನು ಈ जेजूच्या ಕಲ್ವಾರಿ कडवळांतून बायसाच्या रक्ताच्या आणि उदकाचे जरी तुझ्या भुरग्याच्या जिवित वळणवून दी आवळा ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತನ್ನಿ. ಆ ಯೇಸುವಿನ ಹೃದಯದಿಂದ ಬರುವಂತ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ನೀರು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರಲಿ. वळणवून दी आवळा ಇಳಿದು ಬರಲಿ. वळणवून दी आवळा ಇಳಿದು ಬರಲಿ. ऑनलाईन किती बाबडी तुम्ही मागणी ऐकून असता ಎಷ್ಟು ಜನರ ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದನ್ನ. या काकुतीच्या फेस्ताची तयारी करून असताना ಈ ಒಂದು ದೈವಿಕ ಕರುಣೆಯ ಹಬ್ಬದ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವಾಗ जेजूच्या कडवळातून बाहेर सरले ಯೇಸುವಿನ ಹೃದಯದಿಂದ ಹೊರ रगत आणि ಬರುವಂತ उदकाची जरी ಆ ಮತ್ತು ನೀರು ಮತ್ತು ರಕ್ತದ रक्ताची आणि उदकाची जरी ನೀರು ಮತ್ತು ರಕ್ತದ तुझ्या ಆ ಒಂದು जीवितात वळणवून दी आवळा ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹರಿದು ಬರಲಿ. तुझ्या भुरग्याच्या जीवित वळणवून दी ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹರಿದು ಬರಲಿ. तुझ्या भुरग्याच्या जीवितांत ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ कंचे बंधकाणी सापडल्या वयसल्यार ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತ कंचे ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ बंधना ಮೇಲೆ सापडल्या वयसल्यार ಅವರ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದೇ ಆದರೆ काळोखाच्या पदवेन सापडल्या वयसल्यार ಕತ್ತಲೆಯ ಅಂಧಕಾರದ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ तुमची ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. भुरगी अस्कास जाल्ली वयसल्यार ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಈ ರೀತಿ ಇರುವುದಾದರೆ तुमची भुरगी चंचल जाल्ली वयसल्यार ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚಂಚಲ ಚಿತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ तुमची भुरगी थीर रवानातली वयसल्यार ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತದೆ ಇದ್ದಲ್ಲದಿದ್ದರೆ दोन्ही हात नेट्ट वयर बारा ನಮ್ಮ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತೋಣ. दोन्ही हात नेट्ट वयर बारा ನಮ್ಮ ಎರಡು ಕರಗಳ तुमच्या ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತೋಣ. भुरग्यां खातीर मागा ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. तुमच्या भुरग्यां खातीर मागा ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. जेजूच्या कडवळातून बायसरच्या उदकाच्या रक्ताचे जरी तुझ्या पुताच्या दुयेच्या जीवित वळणवून दे आवळा ಯೇಸುವಿನ ತಿರು ಹೃದಯದಿಂದ ಬರುವಂತ ನೀರು ಮತ್ತು ರಕ್ತ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹರಿದು ಬರಲಿ. तुझी भुरगी आस्वाद ना जांफ्रो ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಈ ನಾಶದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ तुझे ಇರಬಹುದು. एक मागणे भुरग्याची बुनियाद थीर करता ನಿಮ್ಮ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು तुझे ಬದಲಾಯಿಸಲು एकच ಸಾಧ್ಯ. मागणे भुरग्याची बुनियाद थीर करता ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ तुझे ನಿಮ್ಮ एकच ಮಕ್ಕಳನ್ನು मागणे ಸರಿಯಾದ भुरग्याची ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ- बुनियाद थीर ನೀವು करता ಮಾಡುವಂತ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಭುರ್ಗ್ಯಾची ಸರಿಯಾದ ಬುನಿಯಾದ್ ರೀತಿಗೆ ಥೀರ್ करता. ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ. भुरग्याची बुनियाद थीर करता ಅವರ नेट ಅಸ್ತಿವಾರವನ್ನು हात ಸರಿ वयर ಮಾಡುತ್ತದೆ. बारी आवळा ನಮ್ಮ ಎರಡು ಕರಗಳನ್ನು ಎತ್ತೋಣ. दोन्ही हात नेट वयर बारी ಎರಡು ಕರಗಳನ್ನು तुझ्या ಎತ್ತೋಣ. पुता उडास कर ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ तुझ्या दुवे उडास कर ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಗಳನ್ನು तुझ्या ನೆನೆಸಿಕೋ. नातवाक नाती उडास ನಿನ್ನ कर ಮಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೋ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. तुझ्या नातवाक या नाती उडास कर ನಿಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗ ಅಥವಾ ಮೊಮ್ಮಗಳನ್ನು डोळ्यात ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. दापाय आवळा ಹರಿಯುವುದನ್ನು आज बुडायस. ಅನುಭವಿಸಿ आज मग बुडायस म्या ನಿಮ್ಮನ್ನು ನನ್ನನ್ನು बुडायस म्या ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ सगळ्यात तुम्ही आवळा अनुभव करा ತೋಯಿಸಿರಿ. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತೋಯಿಸಿರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ. एक सखत तुम्ही अनुभव करून घेतला ಈ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು एक ಅನುಭವಿಸಿರಿ. सखत तुम्ही अनुभव करून घेतला ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರಿ. एक सखत तुम्ही अनुभव करून ಈ घेतला ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರಿ. जेजूच्या कडवळातून बाहेर येऊनचे ಅವರ ಆ ಹೃದಯದಿಂದ ते ಹೊರಬರುವಂತ उदाकाने रगत ನೀರು ಮತ್ತು ರಕ್ತ आम्हा निताळ करून दे ನಮ್ಮನ್ನು आम्हा ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಲಿ. निताळ करून दे ನಮ್ಮನ್ನು आमका ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಲಿ. सुटका लाभून दे ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಲಿ. आमका सुटका लाभून दे ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ आमका ನೀಡಲಿ. सुटका लाभून दे ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಲಿ. आमका सुटका लाभून दे ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಲಿ. आम्हा निताळ करून दे ನಮಗೆ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲಿ. 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 आम्हा निताळ करून दे ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲಿ. कंची पिढा घेऊन स्वात राहिलाय ಯಾವ ಬಿಡ ಯಾವ ಕಂಚಿ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಅಸ್ಕತ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೈ घेऊन ಬಂದಿದ್ದೀಯ? राहिलाय. ಯಾವ ಬಲಹೀನತೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ? कंची असमाधान घेऊन राहिलाय ಯಾವ ಅಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಚಿ ಬೇಸರ घेऊन ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ? राहिलाय. ಯಾವ ಬೇಜಾರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ? जेजूला सोडायचं आहे वळा
ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ काळजार ಇದ್ದಾರೆ. हात दवर ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಕೈ डोळे ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರಿ. दाम आवळा. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. डोळे दाम आवळा. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. डोळे दाम ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ आणि सगळे तुम्ही मागा, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. सगळे तुम्ही मागा. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. दैवी सगळं तुम्ही अनुभव करा. ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯ जेजूच्या ಅನುಭವವನ್ನು कडवळातून बाहेर येऊनचे ಯೇಸುವಿನ ಹೃದಯದಿಂದ रगत आणि ಹೊರಬರುವಂತ उदकाची झरी ಆ ರಕ್ತ ಮತ್ತು तो ನೀರಿನ खय सहित देवान येताले, ನೀವು तो खय सहित देवान येताले ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ತಗೊಂಡು आणि ಹೋಗ್ತೀಯಾ? तुला सुटका मेळटली ನಿನಗೆ आवळा. ಸುಟ್ಕಾಸ ನಿನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. Hallelujah, ಹಾಲೆಲೂಯಾ hallelujah, hallelujah, ಹಾಲೆಲೂಯಾ hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ कांटेने स्तुती करते रवा, ಹೇಳ್ತಾನೆ कांटेने स्तुती करते रवा. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರಿ. ಸ್ತುತಿ सगळे ಮಾಡಿ, बाहेर ಸ್ತುತಿ आणि आम्ही ಮಾಡಿ, सगळे स्तुती करतले आवळा. ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 कांटेने वळता स्तुती करे आवळा. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 आमचा हात आमच्या काळजार दौऱ्या त्या जेजू गुलामारा, त्या जेजू गुलामारा जेजूचे दैवी सगळं स्पर्श करू दे आवळा. ದೇವರ ಶಕ್ತಿ दैवी सगळं स्पर्श करू दे. ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಸವರಿಸುತ್ತದೆ. जेजू त्या कडवळता बाहेर येऊनचे रगत आणि उदास आज आपलं सुटका 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 प्राप्त करू दे, प्राप्त करू दे, प्राप्त करू दे, प्राप्त करू दे आवळा. जेजूच्या नावात हा हुकम करता या कालवारच्या कुर्साच्या मुळा तुझी फरसा तुझी फुरगी या स्वदासा जेजू 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 ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿರಿ. ಎಲ್ಲ ಶೈತಾನನ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಪಡಿಸಿರಿ, 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 ಬಿಡುಗಡೆಪಡಿಸಿರಿ. ಯೇಸುವೇ 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 ಯೇಸುವೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಯೇಸುವಿನ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರಲಿ. ಧ್ವನಿ नेट वैर बारी, सगळे ध्वनी नेट वैर बारी. ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತೋಣ. डोळे आमचे कडे दांप्या, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋಣ. डोळे कडे दांप्या. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಧ್ವನಿ हात वैर बारले कुटुंबा खातीर जाऊ दे. ನಮ್ಮ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ तुझ्या ಕುಟುಂಬಕ್ಕೋಸ್ಕರ. कुटुंबाचे सगळे असकत काही जेजू पैस करू दे. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ದೇವರು ದೂರ तुझ्या ಮಾಡಿಸಲಿ. कुटुंबागे कालवारीच्या कुर्साच्या मुळात हाड्यावर ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಈ ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಕೆಳಗೆ ತನ್ನಿ. जेजूच्या कडवळातून 22 उदकाचे रक्ताचे जरी त्या कुटुंबातल्या सानाचेर वळवणे होती. ಯೇಸುವಿನ ಹೃದಯದಿಂದ ಹೊರಬರುವಂತ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ನೀರು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರಲಿ. जेजूच्या कडवळातून 22 उदकाचे जरी ते कुटुंब शुद्ध करू दे. ನಿಮ್ಮ ಈ ಯೇಸುವಿನ ತಿರುಹೃದಯದಿಂದ ಬರುವಂತ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ನೀರು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ सगळ्या ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು फरकाने सुटका प्राप्त जाऊ दे. ಪವಿತ್ರೀಕರಿಸಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ लाईव्हवर ಸಿಗಲಿ. किती भावनित भाग्यवान असतात त्यावेळा ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? दैवी सगळं जीवित वळण त्यावेळा ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರಲಿ. जेजूच्या कडवळातून 22 ಯೇಸುವಿನ ಹೃದಯದಿಂದ ಹೊರಬರುವಂತಹ ते रगत आणि उदाक ಆ ನೀರು ಮತ್ತು ರಕ್ತ तुझ्या कुटुंबातले संध्याकाळ नितळ करून दे. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೇತಾಳ್ ಕರೋದಿ. ಪವಿತ್ರೀಕರಿಸಲಿ. नितळ करून दे. ಪವಿತ್ರೀಕರಿಸಲಿ. दोन्ही हात वैर बारिया ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು आणि ಮೇಲಕ್ಕೆ वडात स्तुती करे आवळा. ಜೋರಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಪರಿವಾರದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ವರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರಿ, ತುಂಬಲಿ ತುಂಬಲಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಜೋರಾನ್ ತಾಳಿಯ ಬಿಟ್ಟು ಜೇಸು ಕಮ್ಮಿ ಅರ್ಗ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ಜೋರಾನ್ ಜೋರಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಗ್ಲೋರಿ ವರ್ಶಿಪ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ते एक सण की अस्व पाठीच्या कानात दुःख असले ಈಗ ಮೂರು ಜನರಿಗೆ ಬೆನ್ನು ನೋವು देवाचे उतार ऐकता ऐकता असताना ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಲಿಸುವಾಗ त्या दुखीतावून जेजू कंप्लीटली बऱ्या पडला पहिला. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆ ನೋವಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. Psalm 119 verse 68 म्हणटागी ಕೀರ್ತನೆ 119:68 देव बरो आणि बरे ते तो करता. ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಾಡ್ತಾರಾ? कित्याक ताचे भुरग्याचो तो मोग करता. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Hallelujah. Hallelujah. Psalm 107 verse आमका 20 म्हणटागी ಕೀರ್ತನೆ 107:20 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. आपले उतार दान ताणे तांका बरी केला. ಅವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. कोणा पेंटान दुःख असती यावेळा ती दुःख ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ ನೋವಿತ್ತು, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೆಟ್ಟದು ಇರಬಾರ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ತಾಳಿಯ ಪೆಟ್ಟು ಜಸ್ ಒಟ್ಲಾನ್ ಅರ್ಗಾದಿದೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿಸೋಣ. Hallelujah. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. आज इतलेच मागा जेजू हांव त्या कालवारच्या कुर्साच्या मुळांत आसा. तुज्या कडवळांत हांव भायर आयिल्लें त्या उदकाच्या आनी रक्ताच्या झरीन म्हाका नितळ कर. पळया सांजेर वेता आसतना तुमची मुखामळां फुलोवन आसतली. ಇವತ್ತು हालेलुया. ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ಶಿಲುಬೆಯ ಕೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ಬರುವಂತ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ನೀರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಪವಿತ್ರೀಕರಿಸಿ ಅಂತ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಿ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಗಳೆಲ್ಲ ಹರಳಿರುತ್ತೆ, ಬೆಳಕು ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಬೆಳಕು परतून ಬಂದಿರುತ್ತೆ. हांव 3 वरांच्या आराधनांत हांगा परतून तुमकां हांव मेळटलो. ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೇನೆ ಆರಾಧನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. Hallelujah. ಮೂರಿಂದ ನಾನು ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಗಟ್ಟಿಗಳಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ಗಳನ್ನು ತೆಗಿರಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಬೈಬಲ್ಸ್. ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಬುಕ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಡಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 17 ವರ್ಸಸ್ 8, 9, 10, 11, 12, 13. ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಬೇಗ ಸಿಕ್ಕದವರು ಬೇಗ ಬೇಗ ಓದ್ರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಬೈಬಲ್ಸ್. ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ಏನಮ್ಮ ಅಂತಾರೆ? ಮೈಕಲ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಮೈಕಲ್ ಹೇಳಿ. ಅದು ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡ. ಎಕ್ಸಡಸ್, ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡ ಎಕ್ಸಡಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 17. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಟ್ಟಾಗಿ 17 ವರ್ಸಸ್ 8, 9, 10, 11, 12, 13. 30 ಇಕ್ರಾಮ ಸರ್. ರೆಡಿ? 1, 2, 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಅಮಲೇಕ್ಯರು ಹಾ. ರೆಫೀದೀಮಿನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಮೇಲೆ ಬಂದರು. ಮೋಶೆ ಯೆಹೋಶುವ ಅಮಲೇಕ್ಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು, ನಾನು ದೇವರ ದಂಡನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಗುಡ್ಡದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಮೋಶೆಯ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಯೆಹೋಶುವನು ಅಮಲೇಕ್ಯರ ಸಂಗಡ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಜಯಶೀಲರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಳಿಸುವಾಗಲೆಲ್ಲ ಅಮಲೇಕ್ಯರು ಜಯಶೀಲರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗಿರಲು ಮೋಶೆಯ ಕೈಗಳು ಆಯಾಸಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಆರೋನ ಹಾಗೂ ಹೂರನು ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟು ಅವರ ಮೇಲೆ ಮೋಶೆಯನ್ನು ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿದನು. ಅಲ್ಲದೆ ಬಲಗಡೆ ಒಬ್ಬನು ಎಡಗಡೆ ಒಬ್ಬನು ನಿಂತು ಅವನ ಕೈಗಳಿಗೆ ಆ ದಾರ ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನ ಕೈಗಳು ಹೊತ್ತು ಮುಳುಗುವ ತನಕ ಇಳಿಯದೆ ನಿಂತೇ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಹೀಗೆ ಯೆಹೋಶುವನು ಅಮಲೇಕ್ಯರ ಯೋಧರನ್ನು ಕತ್ತಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದನು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ರೈಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲ ಬಲಗೈನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತೇಳಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಸೊ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 2 ಜನರೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ವಿ ಸಿ ಹಿಯರ್ 2 ಜನರೇಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂತತಿಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಒಂದನೇದಾಗಿ ಮೋಶೆ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಯೆಹೋಶುವ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ, ಮೋಶೆಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಯೆಹೋಶುವನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಯಾವ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ 2 ಕೈಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಲೋಕವನ್ನು, ಶರೀರವನ್ನು, ಸೈತಾನನನ್ನು ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೋಶೆಯಾಗಲು ಕರೆದಿದ್ದೀರಿ. ಎಷ್ಟರ ತನಕ ಮೋಶೆ 2 ಕೈಗಳನ್ನು you have to raise your both the hands and you have to pray that your children may be successful in their life. Praise the Lord. Hallelujah. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಮಾತನಾಡುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಮಕ್ಕಳು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ಗೊಣಗಾಡುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ಗಾಸಿಪ್, ವಿ ಆರ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಷಿಪ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಗಟ್ಟಿಗಳಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ.
ಈ ದಿನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿರುವುದು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು, ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರವೇ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Today you are here only to worship the Lord and pray for your families. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದನೇದಾಗಿ ಕನ್ನಡ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕೊಂಕಣಿ. ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಗೊಣಗಾಡಬಾರದು. ಅಯ್ಯೋ ಬರೀ ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಲೇ ರೇ ಕೊಂಕಣಿ ಮೇ ನೈ ಸಾಂಗ್ತಾ, ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಯಾರು? ನಾವು ಈಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಕಾರಣ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೈತಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ನಡ ಆರ್ ಕೊಂಕಣಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಂಕಣಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದವರೇ, ಕೊಂಕಣಿಯವರೇನು ಮಂಗಳೂರಿನವೆಲ್ಲ ಅಮೇರಿಕಾದಿಂದ ಅಥವಾ ಅಸ್ಸಾಂನಿಂದ ಬರಲಿಲ್ಲ. ವೇರ್ ಆಲ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸೊ ಈ ಲೋಗೋಸ್ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಲೋಗೋಸ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಫಾದರ್ ಜೋಸ್ ವೆಟ್ಟಿಯಾಂಗಲ್ರವರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಫಾದರ್ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ರವರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. 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 ಕ್ರೈಸ್ತರು ಇಷ್ಟರ ತನಕ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸಾಕು. ಭಾಷೆಗಳ ಮೇಲೆ, ಧರ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾತಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸಾಕು. ಅವರು ಕನ್ನಡದವರು, ಇವರು ಕೊಂಕಣಿಯವರು, ಮಲಯಾಳದವರು, ಅವರು ತಮಿಳವರು, ಸೈತಾನನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸಾಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇನ್ನು ಒಂದಾಗಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರಭುವಿನ ಬರೋಣ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. 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 As a one family we are going to worship the Lord. As a one family we are going to adore the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಅ ಡಿಸಿಷನ್. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಅ ಮೋಸೆಸ್. ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ರಿ. ನಾನು ಮೋಶೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮೋಶೆ ಆತನು 2 ಕೈಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೋಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಸೈತಾನ ಅಲ್ಲ, ನಾನು. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಮೇಲೆ, ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಲು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಬೈಬಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಮೋಶೆ ಎಷ್ಟರ ತನಕ 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ದ ಅಷ್ಟರ ತನಕ ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು. ಯಾವಾಗ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಯ್ತು ಜಯ ನಿಂತು ಹೋಯಿತು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಗಟ್ಟಿಗೇಳಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೈಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದೀರಾ? ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ, ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮಿಡ್ಸ್. ನಾವೀಗ ಜೆರಿಕೋ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು 2 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡನ್ನು ಆಡ್ತೇವೆ. ಸಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಎಲ್ಲರೂ ಮೊಣಕಾಲೂರೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆಲ್ ನೀಲ್ ಡೌನ್. ವಿ ವಿಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ.
ಸೇರಿನ Hallelujah, 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 hallelujah. Music. Hallelujah. Riba fandale kere bala fara hashuru fara handale kere bala bala. Ora bala kere kere fara doro bala 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 bala. Riba fandale kere bala ashe safle kere bala bala bala. Yeshua, Yeshua. ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ನೀನೇ ಆರಾಧನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ನೀನೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ನಾಯಕ ನೀನೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೋಗ್ಯನು ನೀನೇ. ಜೀವಿಸುವ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಜೀವಿಸುವ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ನಾಯಕ ನೀನೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೋಗ್ಯನು ನೀನೇ. ನಾನೇ ದೇವರು ಸರ್ವೇಶ್ವರ. ನೀವು ನನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅನ್ನಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತೇನೆ. When you worship me, I will bless your water and food. I will remove all the sickness among you. I will remove all the barrenness, the spiritual, physical, emotional, financial barrenness. ನಾನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬರಡುತನ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ, ಮಾನಸಿಕವಾದ, ಶಾರೀರಿಕವಾದ, ಹಣಕಾಸಿನ ಎಲ್ಲ ಬಡತನವನ್ನು ನೀಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ದೇವರೇ, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ, ವಂದಿಸುತ್ತೇವೆ, ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. पाय तळ रावतलो तुझे वाटे नाव सरतलो तुझे संगी हांव गायतलो फाटी सोसना तुझ्या पाय तळ रावतलो तुझे वाटे नाव सरतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव फाटली सोसना तुझे हांव करता तुझे हांव करता जेजू तुझे हांव करता हांव फाटी सोसना तुझ्या पाय तळ रावतलो तुझे वाटे नाव सोदतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव फाटी सोसना
ಎಲ್ಲರೆದ್ದು ನಿಲ್ಲೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳು ಬಿಚ್ಚಲ್ಪಡುವಂತೆ ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸರೆಂಡರ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಬಾಂಡೇಜಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್, ಇಮೋಷನಲ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್, family or any kind of a bondages. Let us surrender to Jesus. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂಥ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂಥ ಯಾವುದೇ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಲೆಲುಯಾ 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 ಹಲ 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 ಹಲ. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲುಯಾ 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 ಹಾಲೆಲುಯಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ clap your hands and worship Jesus. Today is your liberation day. Today is your freedom day. Come on, ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ಈ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. Every door will be open today. Every prayer will be heard. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. Come on, worship God. Adore the Lord. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಪಾರಂಪರ್ಯ ಬಂಧನವೆಲ್ಲ ಮುರಿದೋಯಿತು. ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಪಾರಂಪರ್ಯ ಬಂಧನವೆಲ್ಲ ಮುರಿದೋಯಿತು. ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಪಾರಂಪರ್ಯ ಬಂಧನವೆಲ್ಲ ಮುರಿದೋಯಿತು. ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಈ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳು ಮುರಿಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ಪಡಿಸಿ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಜರಿಕೋ ಗೋಡೆ ಕಳಚಿ ಬಿತ್ತು. Every powers of the darkness. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವೇ, ಎಲ್ಲ ಪಾರಂಪರ್ಯದ ಬಂಧನಗಳು, ಎಲ್ಲ ಪಾರಂಪರ್ಯದ ಬಂಧನಗಳು ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸುಡಲ್ಪಡಲಿ. ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳು, ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳು, ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಡಲ್ಪಡಲಿ. ಹಲ 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 ಹಲ. ಯೇಸುವೇ, ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳು, ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ವಿಕರ ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ಶಾಪಗಳು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮುರಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೀಗ. ಓ ರಬ ಲಬ ಲಬ ಯೇಸುವೇ. ಎಲ್ಲರ ಕೈಗಳನ್ನು ತಡುತ್ತಾ
ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸಾಮುವೇಲ್ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ದೇವಾ. ಅನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು Every parent, ಸಾಮುವೇಲ್ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ದೇವಾ. ಅನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸಾಮುವೇಲ್ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ದೇವಾ. ಅನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸಾಮುವೇಲ್ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ದೇವಾ. ಎಲೀಷನ ಶಿಷ್ಯನ ಸಾಲ ಭಾರವ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೀರಿಸಿದ ಯೆಹೋವ ದೇವಾ. ಎಲೀಷನ ಶಿಷ್ಯನ ಸಾಲ ಭಾರವ Every financial blocks may be open right now. ಯೆಹೋವ ದೇವಾ. ಎಲೀಷನ ಶಿಷ್ಯನ ಸಾಲ ಭಾರವ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೀರಿಸಿದ ಯೆಹೋವ ದೇವಾ. ಎಲೀಷನ ಶಿಷ್ಯನ ಸಾಲ ಭಾರವ Yes, Lord. ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೀರಿಸಿದ ಯೆಹೋವ ದೇವಾ. ಎಲೀಷನ ಶಿಷ್ಯನ ಸಾಲ ಭಾರವ 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 ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೀರಿಸಿದ ಯೆಹೋವ ದೇವಾ. ಹೋಸನ್ನ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನ 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 ಹೋಸನ್ನ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ದೇವರೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನ ರೂಹಾಯಿ ದೈವವೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ದೇವರೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ದೇವರೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ದೇವರೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನ Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, Holy Spirit of God. Oh, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ದೇವರೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ ಚಲಿಸಿರಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ ಚಲಿಸಿರಿ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ ಮೊಣಕಾಲೂರಲಿ. Every wicked spirit, ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ ಮೊಣಕಾಲೂರಲಿ. Every principalities, ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ ಮೊಣಕಾಲೂರಲಿ. Every heart of the flesh, ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ ಮೊಣಕಾಲೂರಲಿ. Every obedience, ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ ಮೊಣಕಾಲೂರಲಿ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ, ಮಕ್ಕಳ ಬಿಡುಗಡೆ. ಈ ಲೋಕೋದ್ಯಾನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಿಡುಗಡೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈಗ ಪ್ರಭು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ತದನಂತರ ಬಲಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೈವ ಕರುಣೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಟಚ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಯಾರೂ ಸಹ ಪ್ರಭುವನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಡ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಅದು ಪರಮ ಪ್ರಸಾದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಅದು ಯೇಸುವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದಯಮಾಡಿ ಮುಟ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಭುವನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಮುಟ್ಟಿ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಅಥವಾ ಫಾದರ್ ಅವರು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬೀಳುವ ಹಾಗೆ ಯಾರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ದೂರದಿಂದಲೇ ಪ್ರಭುವನ್ನು ಮುಟ್ರಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚೋಣ. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರಭು ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಮೊದಲನೇ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಅಗಲಿ ಪ್ರಭುವಿನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವಂತಹ
ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರ ಆತ್ಮಶಾಂತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಕಣ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚೋಣ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಕಣ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಐಸ್. ಕಣ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರ ಆತ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಭು ಅವರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಲಿ. ಈ ಮೊದಲನೇ ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ, ಜಗತ್ತು ಕಂಡಂತಹ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದಂತಹ ಜೀವಿಸಿದ ಸಂತ ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಭು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಲೆಂಬುದಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಎರಡು ಕರಗಳನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಕಡೆಗೆ ಚಾಚುತ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರ ಆತ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರೆಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡೋಣ. ಎರಡು ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತುತ್ತಾ, ಸರ್ವಶಕ್ತ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮಾನವರ ಪಾಪ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಪುತ್ರರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ರಕ್ಷಕರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಪೂಜ್ಯ ಶರೀರ ಮತ್ತು ರಕ್ತವನ್ನು ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ದೈವತ್ವವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತೀ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲ್ಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಅಪಾಪಿತನೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಈ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರ ಆತ್ಮದ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತೀ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲ್ಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಅಪಾಪಿತನೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರ ಆತ್ಮದ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತೀ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲ್ಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಅಪಾಪಿತನೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತೀ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲ್ಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಅಪಾಪಿತನೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರ ಆತ್ಮದ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತೀ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲ್ಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಅಪಾಪಿತನೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರ ಆತ್ಮದ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತೀ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲ್ಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಅಪಾಪಿತನೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರ ಆತ್ಮದ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತೀ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲ್ಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಅಪಾಪಿತನೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರ ಆತ್ಮದ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತೀ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲ್ಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಅಪಾಪಿತನೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರ ಆತ್ಮದ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತೀ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲ್ಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಅಪಾಪಿತನೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರ ಆತ್ಮದ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತೀ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲ್ಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಅಪಾಪಿತನೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರ ಆತ್ಮದ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತುತ್ತಾ ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರ ಆತ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯಾಗಲಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ದಯಾಳು ದೇವ ಈಕ್ಷಿಸಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ದಯಾಳು ದೇವ ಎರಡನೇ ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೆಕಡ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರೇ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್. ಸರೆಂಡರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಟು ದ ಯುಕರಿಸ್ಟಿಕ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಈಗೋ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯೇಸುವಿನ ಪವಿತ್ರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಡಿ. ಎವ್ರಿ ಡಿಸೊಬೀಡಿಯಂಟ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಎವ್ರಿ ರೆಬಲಿಯಸ್ ನೇಚರ್, ವಿರೋಧಿಸುವ ಮತ್ತು ದಂಗೆ ಏಳುವಂಥ ಆತ್ಮವು ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ರೀತಿಯಾದ ಅಹಂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಷ್ಟಗಳು, ದುಃಖಗಳನ್ನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ಎರಡೂ ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತುತ್ತಾ, ಸರ್ವಶಕ್ತ ನಿತ್ಯ ಪಿತನೇ, ನನ್ನ ಮತ್ತು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾನವರ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಪುತ್ರರು, ನಮ್ಮ ಕರ್ತರು, ರಕ್ಷಕರು ಆದ
ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಪೂಜ್ಯ ಶರೀರ ಮತ್ತು ರಕ್ತವನ್ನು ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ದೈವಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಪಾಪಿತನೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಪಾಪಿತನೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಪಾಪಿತನೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಪಾಪಿತನೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಪಾಪಿತನೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಪಾಪಿತನೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಪಾಪಿತನೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಪಾಪಿತನೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಪಾಪಿತನೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಗುರುಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಕೈಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಡೋಣ. ಹಾಲೆಲುಯಾ ಹಾಲೆಲುಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. May Almighty God bless your families like that of Abraham and Sarah. Fulfill all the promise God has for you. May God strengthen your family like that of Isaac and Rebekah. May God prosper your family with wealth, health, life, blessing, everything in abundance. His mercy and grace like that of Jacob and Rahel. May your family be a holy family like that of Nazareth, the family of Joseph and Mother Mary, that you may see the face of Jesus all throughout your life. May the Lord's countenance of grace shine upon your family. Bless your children, all that you have and all that you are. Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. ಹಾಲೆಲುಯಾ ಹಾಲೆಲುಯಾ Hallelujah, hallelujah, ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲೆಲುಯಾ ಹಾಲೆಲುಯಾ ಹಾಲೆಲುಯಾ. ಯೇಸುವೇ ಕರುಣೆಯಾಗಿರಿ ಕರುಣೆಯಾಗಿರಿ ಕರುಣೆಯಾಗಿರಿ. ಹಾಲೆಲುಯಾ 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 ಹಾಲೆಲುಯಾ. ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದವೇ ಆನಂದ. ಎಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವನ್ನು ಕರೆಯಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ. ಹಾಲೆಲುಯಾ 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 ಹಾಲೆಲುಯಾ. ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ. ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ. ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ. ಆನಂದ ಆನಂದ. ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. ಈ ಮೂರನೇ ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳನ್ನು ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಯೇಸುವಿನ ಪವಿತ್ರ ಶರೀರಕ್ಕೂ ಅವರ ಹೃದಯದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವಂಥ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳಲು ಯೇಸು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಗಾಯಗೊಂಡ ಶರೀರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿರಿ. ತಲೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾಲಿನ ತಳಭಾಗದವರೆಗೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳನ್ನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರಿ. ಯೇಸುವಿನ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಗುಣ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಗಾಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ತಾಗಿಸಿರಿ ಪ್ರಭುವೇ. ನಿಮ್ಮ ಗಾಯಗಳಿಂದ ನಾವು ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರಿಯವರು ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಸರ್ವಶಕ್ತಾನಿತ್ಯ ಪಿತನೇ, ನನ್ನ ಮತ್ತು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾನವರ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಪುತ್ರರು, ನಮ್ಮ ಕರ್ತರು, ರಕ್ಷಕರು ಆದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಪೂಜ್ಯ ಶರೀರ ಮತ್ತು ರಕ್ತವನ್ನು ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ದೈವದ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामरिफात आमचेर आणि सगळ्या संसाराचेर आणि सगळ्या पिडेसांचेर काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामरिफात आमचेर आणि सगळ्या संसाराचेर आणि सगळ्या पिडेसांचेर काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामरिफात आमचेर आणि सगळ्या संसाराचेर आणि सगळ्या पिडेसांचेर काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामरिफात आमचेर आणि सगळ्या संसाराचेर आणि सगळ्या पिडेसांचेर काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामरिफात आमचेर आणि सगळ्या संसाराचेर आणि सगळ्या पिडेसांचेर काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामरिफात आमचेर आणि सगळ्या संसाराचेर आणि सगळ्या पिडेसांचेर काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामरिफात आमचेर आणि सगळ्या संसाराचेर आणि सगळ्या पिडेसांचेर काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामरिफात आमचेर आणि सगळ्या संसाराचेर आणि सगळ्या पिडेसांचेर काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामरिफात आमचेर आणि सगळ्या संसाराचेर आणि सगळ्या पिडेसांचेर काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामरिफात आमचेर आणि सगळ्या संसाराचेर आणि सगळ्या पिडेसांचेर काकूट कर. सगळे म्हज्या मगाच्यानो येवकरिस्तांतले जेजूचेर आमची दिश्ट कांसोवया. जरम्या प्रवादी पुस्तक 20:30 आमकां म्हणटा. जरमाया चॅप्टर 30:17 अशें म्हणटा की हांव तुका परत्यान भलायकी दितलो. येवकरिस्तांतले जेजू, तुजी दैवी गूण जावची सकत आज आमच्या कुडीच्या विश्व्यांनी वाळून दी. मॅथ्यू चॅप्टर 7 म्हाका तुमी घेता म्हणला त्या विस्वासाचेर ह्या देव तेंपलांत आमी तुज्या लागीं मागता आसा. सोम्या तुजी गूण जावची सकत आमच्या कुडीच्या विश्व्यांनी वाळून दी. आज परतून आज तुका उलो मारता आसतना जरमाया चॅप्टर 33:6 म्हणटा की हांव तुका वखद आनी सवस्काय दिता म्हणलाय. जण एकली येवकरिस्तांत जेजूचे नदर लावया. 12 वर्सां रक्तस्रावाच्या त्या स्त्रियेच्या जिवितांत दैवी सकत वळून आयल्या बरी. ह्या वेळार सगळे दोन्ही हात आमच्या वयर बारया. दैवी सकत आमच्या कुडीच्या विश्वांनी वळून दी. दैवी सकत येवकरिस्तांतल्या जेजू ते वळून दी. दैवी सकत आमच्या कुडीच्या विश्वान वळून द्या. वेळा सगळ्या पिढे असतात मात्र ने सगळ्या संसारा आज वळवळतेल्या आंदोलना असल्या जाणकाचे वळून चित्र मागय. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजूचे रगत दैवी गणदेवचे सकत या वेळा आमच्या कुडीच्या विश्वान वळून दे. हे जेजू सगळ्या आंदोलना असल्या आयुष्यात वेंटलाटा माडचे तणे असल्या लास्ट स्टेजर असल्या हर एक पिढेची काबूल कर. आकाशच्या पिढेचा हात लाय त्याची पिढा यासकडे सोड नसुदे. आशीर्वाद आणि भरसुम्या तुझे सगळं वळून दे म्हणून. By the mighty presence of the Eucharistic Lord, the risen Lord, who is in our midst, by the priestly anointing I have received, I, in the name of Jesus Christ, bind, cast out all the evil forces, especially that is disturbing your body, the sickness,
illness, ailments of cancer, arthritis, tumor, glaucoma, I bind. May the blood of Jesus Christ purify you. Father, Son, and the Holy Spirit. ಆಮೆನ್. Amen. ಆಮೆನ್. ಈ ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಸುಮಾರು ಜನರು ನಮ್ಮ ಲೋಗೋಸ್ಗೆ ಫೋನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಾದರ್ ಜೋಸ್ರವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗುರುಗಳಿಗೆ. ಫಾದರ್, ನಮಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ವಿ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಫಾದರ್. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್, ಎಲ್ಲ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ 2 ಕರಗಳನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಕಡೆಗೆ ಚಾಚಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿ. ಟೆಲ್ ಜೀಸಸ್, ಎಲ್ಲ ಯೇಸುವಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದೀರೋ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯುವರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್, ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಲ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ. ಸರೆಂಡರ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸರೆಂಡರ್ ಯುವರ್ ಜಾಬ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯುವರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಜಾಬ್, ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತು ಗಂಡನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿರಿ. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಇರಬೇಕು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರೊಸ್ಪರಿಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಸ್ ಶುಡ್ ಲೀಡ್ ಯೋರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸರೆಂಡರ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್. ಸರೆಂಡರ್ ಟು ಜೀಸಸ್. ಈ ಒಂದು ದೈವಿಕ ಕರುಣೆಯ ಒಂದು ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಪ್ರೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರೆಂಡರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸಬ್ಮಿಟ್ your families, surrender everything. Then only you can overcome the devil. Then only you can resist the devil. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಿರೋ, ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ತಿರೋ, ಆಗ ಮಾತ್ರವೇ ನೀವು ಸೈತಾನನನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ. ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿರಿ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿರಿ, ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ, ಎಲ್ಲ ಲಾಸಸ್ಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ 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 ಹಲ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ಪಿತನೇ, ನನ್ನ ಮತ್ತು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾನವರ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಪುತ್ರರು, ನಮ್ಮ ಕರ್ತರು, ರಕ್ಷಕರು ಆದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪೂಜ್ಯ ಶರೀರ ಮತ್ತು ರಕ್ತವನ್ನು ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ದೈವತ್ವ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತೀ ಧಾರಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ನಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಜೀವನದ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತೀ ಧಾರಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ನಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಜೀವನದ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತೀ ಧಾರಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಜೀವನದ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ನಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಜೀವನದ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತೀ ಧಾರಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ನಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಜೀವನದ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತೀ ಧಾರಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ನಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಜೀವನದ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತೀ ಧಾರಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ನಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಜೀವನದ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತೀ ಧಾರಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ನಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಜೀವನದ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತೀ ಧಾರಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ನಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಜೀವನದ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತೀ ಧಾರಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ
ಪಿತನೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ನಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಜೀವನದ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಪಿತನೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ನಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಜೀವನದ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ದೇವ ಬ್ರಹ್ಮಸು ದೇವಿ ಸಕಸು ದೇವ್ ಜಗ್ಗು ಬಸು ಸಗ್ಯ ಸಂಸಾರಸು ದೇವ ಬ್ರಹ್ಮಸು ದೇವಿ ಸಕಸು ದೇವ್ ಜಗ್ಗು ಬಸು ಸಗ್ಯ ಸಂಸಾರಸು ಓ ದೇವಸು ಹರಿಸು ಓ ದೇವಸು ಹರಿಸು ದೇವ ಬ್ರಹ್ಮಸು ದೇವಿ ಸಕಸು ದೇವ್ ಜಗ್ಗು ಬಸು ಸಗ್ಯ ಸಂಸಾರಸು ದೇವ ಬ್ರಹ್ಮಸು ದೇವಿ ಸಕಸು ದೇವ್ ಜಗ್ಗು ಬಸು ಸಗ್ಯ ಸಂಸಾರಸು ಓ ದೇವಸು ಹರಿಸು ಓ ದೇವಸು ಹರಿಸು ದೇವ ಬ್ರಹ್ಮಸು ದೇವಿ ಸಕಸು ದೇವ್ ಜಗ್ಗು ಬಸು ಸಗ್ಯ ಸಂಸಾರಸು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಈಗ ಬಲಿಪೀಠದ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಚಾಚಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಫಾದರ್ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ರವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ತದನಂತರ ಫಾದರ್ ಅಂತೋಣಿಯವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಫಾದರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ರವರು ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಮೊಣಕಾಲಾಕಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲರೂ ಮೊಣಕಾಲಾಕಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಮೊಣಕಾಲಾಕಿ. ಎಲ್ಲ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಗಾಗಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನು ತಾಂಡವಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಈಗ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಯಾಜಕ ಅಭಿಷೇಕದಲ್ಲಿ 4 ಗುರುಗಳು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಚಾಚುತ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. Those who have financial problems, stretch out your arms towards the Eucharistic Lord. Now we the priests are going to bless your family. The problem with your family, the finance, debts, is the problem that Jesus has not blessed your family. Today, when you are worshiping the Lord, Jesus enters your family, is going to bless you. And he says the same word Jesus said to Zacchaeus. Today, salvation has come to your family. Hallelujah. Today salvation has come to your family because now I am the breadwinner of the family. Now I have become the master of the family. Until now you were the breadwinner, but today on I am going to become. Now your answer is, I and my family will serve the Lord. Will serve the Lord. Joshua said to the Lord, I and my family will serve the Lord. Hallelujah. Hallelujah. May Almighty God, the anointing of the powerful God, come upon you, bless you, bind, renounce, reject, cast out all the financial difficulty that you have in your family, that disturbs your family, especially your relationships, the debt that you have, and may prosper you, make you rich, make you richer, make you wealthier, like that of Elkanah and Hannah, Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ 23ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 25ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಸರ್ವೇಶ್ವರನೂ ಆದ ನನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು, ಆಗ
ನಿಮ್ಮ ಅನ್ನಪಾನಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವೆನು. ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಧಿಯೂ ಇರದಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. ನಿಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಸ್ರಾವವನ್ನಾಗಲಿ ಬಂಜೆತನವಾಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡುವೆನು. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಈ ದಿವ್ಯ ವಾಕ್ಯವು ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡದಿಂದ 23ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 25ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ, ದೇವರನ್ನು ಯಾರು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಅನ್ನಪಾನಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಧಿಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಯೂ ಕಷ್ಟವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಗಳು ಸಹ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ದೈವವಾಕ್ಯವೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವರದಾನವನ್ನು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರಾದ ಪಿತಾ, ಸುತ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ನಿಮ್ಮನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಇಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು आशीर्वदिसे कापाडले. मोकळा जेजू प्रत्येक तरान काना शहरांत मोरयेच्या तुझ्या आवयच्या मागण्याक कान दिवन तुवें सर्व तांचे मागणे तुवें आयकले आनी प्रत्येक तरान उदकाले वायन केलें. जायती आवय हांगा आयल्यात, तुजी भुरगीं ह्या जाग्यार आसात. प्रत्येक तरान तांणी मागतात तांच्या भुरग्यां खातीर, तांच्या आर्थीक प्रॉब्लमा खातीर आनी सर्व तांच्या समस्या खातीर. प्रत्येक तरान सर्व तांच्या समस्यांत तुंस जावन आसाय. पुनर्जीवन जाल्लो जेजू तुंस जावन आसाय, तांचो आदार प्रत्येक तरान आमी मागता. सर तांचे आर्थीक समस्ये, सर तांचे सुख दुख, सर तांचे कश्ट प्रत्येक तरान तुझ्या हातांत आमी समर्पित हांव जेजू. तांकां सर्वांक तूं पवित्र आत्म्याच्या बळान भर. सर्व पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. ಲೂಕ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 35ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರುವರು, ಪರಾತ್ಪರ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರುವರು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರುವರು, ಪರಾತ್ಪರ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನನ್ನು ಆವರಿಸುವುದು, ಪರಾತ್ಪರ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನನ್ನು ಆವರಿಸುವುದು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರುವರು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುವರು, ಪರಾತ್ಪರ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನನ್ನು ಆವರಿಸುವುದು, ಪರಾತ್ಪರ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನನ್ನು ಆವರಿಸುವುದು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರುವರು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರುವರು, ಪರಾತ್ಪರ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನನ್ನು ಆವರಿಸುವುದು, ಪರಾತ್ಪರ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನನ್ನು ಆವರಿಸುವುದು. ಎಡಗೈಯನ್ನ ಹೃದಯದ ಮೇಲಿಡಿ, ಬಲಗೈಯನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಡಿ. ನಿಮಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 2:10 ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿಗೆಂದು ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಮಣಿವರು ಸ್ವರ್ಗ ನಿವಾಸಿಗಳು, ಭೂನಿವಾಸಿಗಳು, ಪಾತಾಳ ಜೀವರಾಶಿಗಳು. ಲೂಕ 9:1-2 ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ 12 ಮಂದಿ ಪ್ರೇಷಿತರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆದು ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು, ರೋಗ ರುಜಿನಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅನಂತರ ದೇವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಬೋಧಿಸುವುದಕ್ಕೂ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಅವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಮತ್ತಾಯ 12:28 ನಾನು ದೇವರ ಆತ್ಮದಿಂದ ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದಾದರೆ ದೇವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಪವಿತ್ರ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ, ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಪವಿತ್ರ ರಕ್ತದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ, ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಪವಿತ್ರ ನಾಮದ ಬಲದಿಂದ, ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಪವಿತ್ರ ಗಾಯದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನವರ, ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ, ಮಿಕೇಲರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಬಲದಿಂದಲೂ, ದೇವದೂತರು, ಪವಿತ್ರ ಸಕಲ ಸಂತರು, ರಕ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಬಲದಿಂದಲೂ, ಪವಿತ್ರ ತಾಯಿ ಧರ್ಮಸಭೆಯೊಂದಿಗೆ, ನನ್ನ ಯಾಜಕತ್ವದ ಪವಿತ್ರ ಅಭಿಷೇಕದೊಂದಿಗೂ, ಈ ಬಲಿಪೀಠದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಯಾಜಕರ ಸಹ ನಿಯೋಗದಿಂದಲೂ,
ಧರ್ಮಸಭೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ತಾಯಿ ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ವಿಶೇಷ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಿಂದಲೂ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ದೈವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾಡುವ ವಂಚಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ದುಷ್ಟ ದುರಾತ್ಮಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯೇಸುವಿನ ಪವಿತ್ರ ಶಿಲುವೆ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸ್ತೇನೆ, ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಯೇಸುವಿನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇವರನ್ನು ಬಾಧಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸು. ಇವರಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು, ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ದ್ವೇಷಿಸಿ ಹೊರಗಟ್ಟುತ್ತೇನೆ. ಯೇಸುವಿನ ಶಿಲುವೆ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡಲೆಂದು ಯಾಜಕ ಅಭಿಷೇಕದಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞಾಪಿಸ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಎರಡನೇ ಬರುವಣಿಕೆಯವರೆಗೂ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡಲಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ವಿಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಯಾಜಕ ಅಭಿಷೇಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಘೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರವೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರಾದ ಪಿತಾ ಮತ್ತು ಸುತ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ಆಮೇನ್. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗುರುಗಳೀಗ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾವನನೇ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಪಂಚಶತಮಾನದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಲೆಲುಯಾ 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 ಹಲ 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 ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳು, ಹಣಕಾಸಿನ ಬಂಧನಗಳು ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕೀಳಡಗಲಿ. ಹಾಲೆಲುಯಾ 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 ಹಾಲೆಲುಯಾ. ಯೇಸುವೇ ಎಲ್ಲರ ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ 7 ಲಕ್ಷ ಸಾಲಗಳು ತೀರಿಸಲ್ಪಡಲು ಮನೆಯ ಪತ್ರವನ್ನಿಟ್ಟು ಸಾಲವನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಲಗಳು ನೀಗಿಸಲ್ಪಡಲಿ. ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಲಗಳು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತೀರಿಸಲ್ಪಡಲಿ.
ಎಲ್ಲರ ಮೊಣಕಾಲು ವೃತ. ಈ ಡಿವೈನ್ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ನೀವುಗಳು ದೈವ ಕರುಣೆ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಪ್ರಭುವೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಜೀವನವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ, ಪ್ರಭುವೇ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಜೀವನವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಕಡೆಗೆ ಚಾಚುತ್ತಾ, ಪ್ರಭುವೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಜೀವನವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರಿ. ಯೇಸುವಿನಂತೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು, ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಜೀವನವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅಂತಿಮವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ. ಮುಕ್ತಾಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅನಂತ ಪಿತನೇ, ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ದಯೆ ಮತ್ತು ಕರುಣೆ ನಿರಂತರ ಕಾರಂಚಿ, ನಿಮ್ಮ ದಯ ವಿಶಾಲತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಣುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಗಲಿ ಹೋಗದಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿರಿ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ದಯೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಬಾಳೋ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತೋಣ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಮ್ಮ ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆಗೆ ಒಂದು ಹೊಸದಾದಂಥ ನೂತನವಾದ ಪೋಪನ್ನು ಕೊಡಲು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದೈವಿಕವಾದ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವಂಥ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ಪೂಜಿತವಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವ ಪ್ರಕಾರ ಭುವಿಯಲ್ಲೂ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ಇಂದು ನಮಗೆ ನೀಡಿರಿ. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಗೊಳಪಡಿಸದೆ ಕೇಡುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರಿ. ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿರುವಂತಹ ಪೋಪ್ ಗುರುಗಳು ಇಡೀ ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಿಲ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು, ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾತಿ ಜನಾಂಗ ಧರ್ಮದವರನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕರೆತರುವಂತೆ ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ಭಿನ್ನಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿ ಎಂದು ಬೇಡೋಣ. ನಮೋ ಮರಿಯ ಅವರ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣೆಯ ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆ, ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರುವ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ಸ್ವಾಮಿ ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿಗೂ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ. ಆದಿಲಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಈಗಲೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಂತರಿಕೂ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. ದಯಮಾಡಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಡೇವಿಸ್ ರವರು ಈ ಒಂದು ಲೋಗೋಸ್ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರದ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಫಾದರ್. Now I am standing not